FIZ does. So FIZ is the International Federation of Surveyors, and it is actually the greatest institution which does like guarantees and safeguards the rights, regulations, as well as it implements various rules and laws that would make the surveying profession like similar worldwide. Okay, so FIZ is a very international, very important international organization, and it also has Young Surveyors Network, right? So FIZ Young Surveyor Network actually organizes programs for students as well as young professionals. Okay, so yeah, since FIZ being the uh, largest or a very important international organization under which national mapping agencies and different industry like different other different organizations falls under. Okay, so FIZ also has defined cadastral surveying, and according to FIZ, cadastral surveying is the definition, identification, demarcation, measuring, and mapping of new or changed legal parcel boundaries. It usually includes the process of re-establishing lost boundaries and sometimes resolving disputes over boundaries or other interests in real property. Okay, so there are very heavy words that actually that are being contained by this. Okay, so like defining, identifying, demarcating, right, measuring what that means actually legal parcel boundaries. Okay, and then there is the process of re-establishment of lost boundaries. Okay, so one of the very important things that a cadastral surveyor has to do is to re-establish lost boundaries. Okay, that surveyor actually has to demarcate the boundary, right, that is not on the ground. Right, so in many cases when the boundary is actually present and there are evidences or like geographical signs that defines the boundary, in that case it's easy, but in most cases there is no evidence of where the boundary is, and in that case the surveyor or say the cadastral surveyor has to actually reenact or demarcate the boundary on the ground. So that is one of the challenging or important things that survey has to do. So cadastral survey should create accurate, accessible, interoperable, timely, secure, complete information about land and property in an affordable and efficient way. Okay, so that what a cadastral surveyor has to do, that he has to make sure of all these things and then provide information about the land and the property. Okay, so cadastry is normally a parcel-based and up-to-date land information system containing a record of interest in land, right, restriction and responsibility. It usually includes a geometric description of land parcels linked to other records describing the nature of interest, the ownership or control of those interests, and often the value of the parcel and its improvements. It may be established for fiscal purposes, right, valuation and equitable taxation, legal purposes, conveyancing, to assist in management and to land and land use, planning and other administrative purposes, and enable sustainable development and environmental protection. Okay, so I think, I don't know, in the case of sustainable development, we also discuss about various SDGs, right? So I told you guys to go and see on the internet what is sustainable development and how it relates with the things that we do and the activities and plannings of the government. ओके, अब नेपालको केसमा चाहिँ होइन क्याडेस्ट्री हामीले के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि क्याडेस्ट्री भनेको चाहिँ पार्सल बेस्ड हो होइन, युनिट अफ क्याडेस्ट्री भनेको चाहिँ यो जग्गा नाप्जा तथा किता नापीको युनिट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ किताको आधारमा होइन हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यो जमिन छ भने त्यो उक्त जमिनको चाहिँ के हुने भयो त के किता होइन, किता, त्यो किता भनेको के भयो होइन, किता भनेको चाहिँ साँधले चारैतिर साँधले अरू किताले हेरिएको त्यसको हक भोग र उपयोग चाहिँ समान रहेको होइन। सो त्यो चाहिँ होइन राइट्स, रेस्ट्रिक्सन एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ समान रहेको त्यो जग्गालाई चाहिँ के भनियो त किता भनियो है। अनि त्यो किताको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीसँग एउटा किता नक्सा हुन्छ होइन, अनि अर्को के हुन्छ त लाल पूर्जा हुन्छ। सो त्यो जुन नक्सा छ होइन किता नापी गरेर आएको नक्सा, त्यो नक्सालाई चाहिँ नक्साको
इन्फर्मेसनलाई होइन नक्सामा जे जति सूचनाहरू छन् त्यसलाई जोड्नलाई चाहिँ अर्को हामीसँग के हुन्छ त भन्दा रजिस्टर हुन्छ। सो त्यो भयो होइन। ल्यान्ड पार्सलहरूलाई चाहिँ के गरियो त लिङ्क गरेर चाहिँ अदर रेकर्ड्सहरूसँग लिङ्क गरियो। अब के को आधारमा रेकर्ड लिङ्क गरिन्छ त क्यान एनिवन से? यो किता र लाल पूर्जालाई चाहिँ लिङ्क गर्ने चाहिँ सो वाट इज द बेसिस होइन? त्यो दुइटालाई लिङ्क गर्ने बेसिस चाहिँ के हो त? रोल नम्बर 5 ले भनौँ। 5 छैन भने 6 ले भनौँ। हजुर सर। सो किता नक्सा भयो हैन हामीसँग एउटा। So we have one map and then we have land ownership certificate हैन जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा भन्छ त्यसलाई। land ownership certificate लाल पूर्जा भयो। So on what basis the cadastral map and the land ownership certificate are linked हैन? त्यो म्याप र सर्टिफिकेटलाई त लिङ्क गर्नु पर्यो। के को आधारमा चाहिँ गरिन्छ होला? गरिन्छ तिमी थाहा? I don't know. मलाई थाहा छैन। ओके, अरु कसैलाई थाहा छ? सर म ट्राई गरौँ। हुन्छ। एकचोटि मैले हेरेको थिएँ त्यसमा चाहिँ अब किता नम्बर हुन्छ लाल पूर्जामा अनि त्यो चाहिँ अनि कति एरिया हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो बाउन्ड्री दिइआउँछ अनि त्यो चाहिँ किता नम्बर त म्याच गराउन मिल्यो नि त अनि त्यही हेरेर चाहिँ अनि एरिया क्याल्कुलेट हुन्छ होला किता नक्साबाट। हो राइट है, भेरी गुड। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा वी निड टु त्यो लिङ्क गर्ने कुनै न कुनै युनिक आइडी चाहियो नि त होइन। सो त्यो युनिक आइडी चाहिँ केले काम गर्छ त भन्दाखेरि यो केसमा चाहिँ त्यो किता नक्साले काम गर्छ, किता नम्बरले चाहिँ काम गर्नुभयो है। अब सो के हुन्छ त भन्दा यतापट्टि किता नम्बरहरू हुन्छ होइन, त्यो जुन हाम्रो पोलिगन्सहरू बनाएको जुन पार्सल्सहरू बनाएको हुन्छ त्यो पार्सलमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हरेकमा चाहिँ एउटा एउटा नम्बर लेखेको हुन्छ होइन। अनि त्यो नम्बर चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि यतापट्टि लाल पूर्जामा पनि है त्यो नम्बर चाहिँ हुने भयो है। अनि उसले भने जस्तै अर्को के पनि भयो त भन्दाखेरि अब एरिया होइन, एरिया चाहिँ अब यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन। यदि कसैले जग्गा किन्दैछ अथवा जग्गा बेच्दैछ, मोस्टली किन्दैको केसमा है के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ ल्यान्डको एरिया भयो है। त्यो आफ्नो जुन प्लट छ त्यो प्लट चाहिँ ल्यान्डमा होइन नाप्दाखेरि होइन त्यो टेपले अथवा के उसले कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेर मेजर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्लटको चाहिँ ल्यान्डमा चाहिँ एरिया कति छ एउटा एरिया त्यो भयो है। अनि अर्को चाहिँ के भयो त भन्दा जुन किता छ नक्सा म्यापबाट पनि हामीले एरिया निकाल्न सक्छौँ। स्केल दिएको हुन्छ, त्यसको लेन्थ थाहा हुन्छ हामीलाई होइन, कति नम्बरको किता हो भने थाहा भयो। अनि त्यसको चाहिँ के गर्न सकियो त भन्दाखेरि त्यसको एरिया निकाल्न सकियो। दुईवटा एरिया चाहिँ अर्को एरिया चाहिँ के भयो त भन्दा यो नक्साको एरिया भयो है। अनि पछि अर्को एरिया चाहिँ कहाँनिर हुन्छ त भन्दा जुन पूर्जा होइन, लाल पूर्जामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यति नम्बरको किताको त्यसको चाहिँ होइन रोपनी आना पैसा दाम भनेर यसरी होइन 3-4वटा त्यो युनिटमा। सो त्यसमा चाहिँ के गरे हुन्छ त भन्दाखेरि एरिया चाहिँ होइन इन्क्लुड गरे हुन्छ। अब नर्मल्ली नेपालको केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अलिकति डिस्क्रिपेन्सिजहरू चाहिँ पाइन्छ, भेटिन्छ है। केमा भन्दाखेरि त्यो जमिनमा भएको एरियामा होइन, अनि यो जुन नक्साबाट निकालेको एरियामा र अर्को पूर्जामा भएको एरियामा। सो त्यो डिस्क्रिपेन्सी चाहिँ किन भयो त भन्दाखेरि अब नर्मल्ली आजकल चाहिँ अब अलिकति होइन यो जुन सहरी भूभागभन्दा अलिकति पर जाने बित्तिकै त्यतिखेर के भएको थियो देखजाँच नापी भएको थियो होइन। सो देखजाँच नापी भएको ठाउँमा चाहिँ के गरेको भन्दा दे एक्चुअली मेड ल्यान्ड पार्सल्स बाई हाई स्केल होइन, एस्टिमेटको भरमा चाहिँ त्यो ल्यान्ड पार्सल्सहरू चाहिँ बनाइदिएको थियो होइन। सो त्यो केसमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दा अब त्यत्तिकै एकुरेट नहुने भयो। अनि अर्को पनि के छ त हामीसँग मार्जिन अफ एरर जुन चाहिँ त्यो प्लटिङ एरर भन्ने छ। त्यो प्लटिङ एरर चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि द्याट इज अल्सो अराउन्ड होइन 65 CMको राउन्डमा चाहिँ हुन्छ त्यो है। सो त्यो निकाल्न मिल्छ हरेक स्केलको केसमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति डिस्क्रिपेन्सिजहरू हुन्छ होइन।
सो यदि कसैले जग्गा किन्दैछ के गर्दैछ भने त्यो तिनटै चाहिँ भिडाउनु पर्यो है। उसको ल्यान्डमा चाहिँ कति छ उसको एरिया अनि नक्सामा कति छ एरिया त्यो धेरै फरक चाहिँ हुनु अनि चाहिँ पूर्जामा कति छ एरिया त्यस्तो हुनु। सो यो दुइटालाई लिङ्क गर्न चाहिँ के चाहियो त क्याडेस्ट्रल म्याप र रजिस्टरलाई लिङ्क गर्नलाई चाहिँ पार्सल नम्बर चाहियो। हामीले अझै डिटेलमा पढ्छौँ धेरै कुराहरू छ म्यापको बारेमा कम्पोनेन्टको बारेमा। सो अकर्डिङ टु हेन्सन cadastre is methodically arranged public inventory of data concerning properties within a certain country or district based on a survey of the boundaries. Such properties are systematically identified by means of some separate designation. The outlines of the property and the parcel identifier normally are shown on large-scale maps, which together with registers may show for each separate property nature, size, value, and legal rights associated with the parcel. Okay. सो हाम्रो केसमा पनि यही नै हो पहिला होइन। नेपालको क्याडेस्ट्री पनि इट्स क्वाइट गुड है। धेरै डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरू जहाँ चाहिँ होइन यो सिस्टमै नभएको कन्ट्रीहरू पनि छ। जस्तै मैले इक्जाम्पल दिएको थिएँ इन सम कन्ट्रिज इन अफ्रिका वाट दे डु भन्दाखेरि त्यो होइन त्यहाँको त्यो कुनै एउटा पात होइन कुनै एउटा चाहिँ के छ बिरुवा छ झार छ त्यसलाई उखालेर हातमा राखिदियो भने चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि ट्रान्सफर हुने भयो राइट्स है। त्यस्तो खाले पनि छन् ठाउँहरू होइन। नेपालको केसमा चाहिँ वी हेभ अ क्याडेस्ट्रे रजिस्टर हामीसँग चाहिँ रजिस्टर छ भनौँ होइन। त्यो के छ त भन्दाखेरि क्याडेस्ट्रल रेकर्ड्सहरू चाहिँ छ अनि त्यो चाहिँ के हो त पब्लिक इन्भेन्टरी होइन। पब्लिक चाहिँ के भन्छ स्टोर गरेर राखे इन्भेन्टरी भनेको त्यो पब्लिक इन्भेन्टरी अफ डेटा कलेक्सन हो सबै रेकर्ड्सहरू भएको ठाउँ। सो पब्लिक इन्भेन्टरी इट्स एक्चुअली अ पब्लिक होइन। त्यो इन्भेन्टरी भन्नुको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि त्यो इन्भेन्टरी गर्नु इन्भेन्टरी भनेको स्टोरेज पनि हो एउटा होइन। अनि सो वेन यु एक्चुअली मेक अ इन्भेन्टरी वाट यु एक्चुअली डु यु जस्ट गो एन्ड चेक होइन वाट एभर थिङ्स देयर आर होइन। त्यसको के छ त भनेर रेकर्ड राख्नु पनि इन्भेन्टरी हो होइन। सो इट्स एक्चुअली अ पब्लिक इन्भेन्टरी अफ डेटा। सो डेटाको चाहिँ पब्लिक इन्भेन्टरी हो कन्सर्निङ प्रपर्टिज विदिन अ सर्टेन कन्ट्री अर डिस्ट्रिक्ट है। अब नर्मल्ली यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यो सर्वे डिपार्टमेन्टको हेऱ्यो होइन हरेकको चाहिँ के हुन्छ त ज्युरिडिक्सन हुन्छ है। एउटा अफिसको चाहिँ तिमीले कति एरिया हेर्ने होइन। सो त्यसरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ एउटा त्यो ज्युरिडिक्सन हुन्छ होइन कहाँसम्म कति हेर्ने हो भनेर। अनि अब अर्को के पनि हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो ज्युरिडिक्सन भनेको चाहिँ अब त्यो बााउन्ड्री भयो कि लिमिट्स भयो कि है। जस्तै अब एउटा सर्वे अफिस कास्कीको के अरे नापी कार्यालय कास्कीले चाहिँ उता लेखनाथमा चाहिँ छुट्टै छ फेरि होइन। सो लेखनाथको सर्टेन एरियाहरूको चाहिँ उसले हेर्ने भयो है। कास्कीको धेरै जसो एरियाको चाहिँ कास्कीकोले हेर्ने भयो। अब काठमाडौँमा पनि धेरै ठाउँमा छ होइन कतै दिल्ली बजार कतै उता कपन कतै होइन ठाउँमा चाहिँ काठमाडौँमा त धेरै ठाउँमा छ फेरि एरिया होइन। उसले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि त्यो उसले आफ्नो होइन कुन ठाउँको उसलाई चाहिँ कति एरियाको चाहिँ के दिएको छ त होइन त्यो अधिकार दिएको छ तिमीले चाहिँ यति एरियाको चाहिँ यो पब्लिक त्यो डेटा राख भनेर चाहिँ कति एरियाको अधिकार दिएछ त्यति नै गर्ने भयो। जस्तै अब यो धेरै केसमा हुन्छ होइन। अब हाम्रो चाहिँ यो लोकल गभर्नेन्समा के छ त भन्दाखेरि वी हेभ अब मेन फेडरल स्टेट त भइहाल्यो। स्टेट पछि हामीसँग के छ स्टेट गभर्मेन्ट भयो होइन सेन्ट्रल गभर्मेन्ट त भइहाल्यो। अनि स्टेट गभर्मेन्ट पछि के छ हामीसँग डिस्ट्रिक्ट होइन। डिस्ट्रिक्ट पछि चाहिँ हामीसँग म्युनिसिपालिटिजहरू छ। अनि त्यो म्युनिसिपालिटिजहरूको चाहिँ आफ्नो के छ त उनीहरूको बााउन्ड्री अनुसार होइन उनीहरूको बााउन्ड्री अनुसार चाहिँ तिनीहरूको अधिकार चाहिँ त्यहाँ भोलिमा लागु हुने भन्ने छ होइन। जस्तै अनि यो सर्वे डिपार्टमेन्टहरूको सर्वे अफिसर्सको केसमा चाहिँ के भयो हरेकलाई आफ्नो आफ्नो एरिया छुट्याएको छ होइन। तिमीहरूले चाहिँ यदि ख्याल गरेको छौ भने यो ल इन्फोर्समेन्ट होइन पुलिसहरूको पनि के हुन्छ त आफ्नो आफ्नो बााउन्ड्री हुन्छ है। एउटा पुलिसको अफिसले चाहिँ यति एरियाभित्र मात्रै के गर्ने त भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ यो अपरेट गर्ने भन्ने हुन्छ होइन। मुभीहरू हेऱ्यो भने थाहा होला यो चाहिँ मेरो एरिया हो लाइक दिनुपर्छ केस भन्ने है। अनि यहाँ पनि हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ कि सर्टेन के छ त हाइवेहरूमा होइन यतिदेखि यतिसम्म चाहिँ यो प्रहरी कार्यालयको सीमा हो भन्ने त्यहाँसम्म एस्कर्टिङ गरेर अर्को एरियालाई सुम्पिने होइन। त्यस्तो खालके छ। त्यस्तो खालके चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो ल एन्ड अर्डर गभर्न गर्ने भयो। त्यस्तै गरेर हाम्रो डिफ्रेन्ट यो सर्वे अफिसेसहरूले क्याडेस्ट्री मेन्टेन गर्ने काम गर्छन् होइन। अनि उनीहरूसँग चाहिँ सर्टेन एउटा डिस्ट्रिक्ट अथवा सर्टेन एउटा एरियाको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि
त्यहाँको पब्लिक रेकर्ड हुन्छ हैन, क्याडेस्ट्रल डेटाको चाहिँ रेकर्ड हुन्छ। ओके, अनि तिनीहरू चाहिँ के गरेर हुन्छ नि त सबै सिस्टमेटिकल्ली हैन, त्यो चाहिँ के भयो त भन्दा such properties are systematically identified means of some separate designation order मा number अनुसार मिलाएर राखिरहेको हुन्छ। The outlines of the property and the partial identifier normally are shown on large scale maps which together with registers। partial identifier भनेको जुन त्यो म्यापलाई र रेकर्डलाई चाहिँ के गर्ने त लिङ्क गर्ने हैन, त्यो लिङ्क गर्ने चाहिँ केले गर्छ त भन्दाखेरि आइडेन्टिफायर हुनुभयो। सो त्यो आइडेन्टिफायर चाहिँ के हो त हाम्रो केसमा चाहिँ अहिलेको केसमा चाहिँ पार्सल नम्बर छ। सो पार्सल आइडेन्टिफायर टुगेदर विथ रजिस्टर मे सो फर इच सेपरेट प्रोपर्टी नेचर्स। अब त्यसले चाहिँ के दिन्छ त भन्दाखेरि अब त्यो रजिस्टरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट हेज अल अदर थिङ्स हैन, एट्रिब्युट इन्फर्मेसन हुनुभयो नि त रजिस्टरमा त। सो नेचर है, अब जग्गाको किसिम भनेर पनि त्यहाँ राखेको हुन्छ हैन, ग्रेड पनि गरेको हुन्छ। अब क ख ग घ अथवा त्यो के छ त्यो नेपाली टर्म्सहरूले राखेको हुन्छ हैन, त्यसमा यो गर्ने यो त्यो गर्ने भनेर राखेको हुन्छ। नेचर, साइज हैन, साइज आइहाल्ने भयो, भ्यालु अब सर्टेन एउटा अब मालपोतमा हो भने चाहिँ त्यो किसिमको आधारमा हैन, त्यसको नेचरको आधारमा चाहिँ त्यसको चाहिँ यति मूल्य हैन, अहिले चल्तीको मूल्य चाहिँ यति हो भन्ने हुन्छ। एन्ड देन लिगल राइट्स एसोसिएटेड विथ पार्सल। अब उसमा चाहिँ त्यो मान्छेमा चाहिँ कम्प्लिट राइट उसको अन्डरमा छ कि छैन त हैन, त्यस्तो खाले कुराहरू पनि के गरेको हुन्छ त भन्दा लाल पूर्जामा राखेको हुन्छ। Okay, a cadastral is normally a parcel-based and up-to-date land information system. Contains a record of interest, includes a geometrical description of land parcel, linked to other records describing the nature of interest, the ownership or the control of the interest, the value of the parcel and its improvement. It's a comprehensive register of the real property of a country. Register which includes details of the ownership, the tenure, the precise location, the dimension of the area, the use, and the value of individual parcels of land. ओके, सो अघिकै डेफिनेसनलाई यो ब्रेक गरे जस्तो भयो हैन। यो के छ त भन्दाखेरि क्याडेस्ट्रीले चाहिँ नर्मल्ली यो सब कुराहरूलाई चाहिँ हामीलाई प्रोभाइड गरेर हुन्छ। सो वाइ क्याडेस्ट्री इज इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि क्याडेस्ट्रीले यति काम गरेको छ र पो हैन, इट इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट हैन। अब जुन चाहिँ छ अब अमिन भनेर चाहिँ सबैले चिन्ने भयो हैन, अमिनको पनि सर्टेन भ्यालु छ नि त, भयङ्कर भ्यालु छ। जो टेक्निसियन हो उसको चाहिँ लेभल चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि अमिन भनेर चाहिँ 10 कक्षा पास गरेर अलिकति ट्रेनिङ गरे पनि हुनु पाइयो हैन। अनि अर्को चाहिँ सर्वेक्षक अथवा नापी निरीक्षक भन्ने छ, त्यो चाहिँ जेनरली 12 कक्षा अथवा डिप्लोमा अथवा तालिम लिएर हैन, जस्तै एसएलसी पछिको अलि 2 वर्ष 18 महिना जतिको तालिम लियो भने त्यो चाहिँ सर्वेक्षक अथवा नापी निरीक्षक हुनलाई चाहिँ क्वालिफाई हुने भयो। त्यो भनेको सुब्बा लेभलको जब भयो हैन। सो अब अनि त्योभन्दा माथि उनीहरू दुईटालाई सुपरभाइज गर्ने के छ त नापी अधिकृत हुने भयो। सो नापी अधिकृत भनेको नर्मल्ली ब्याचलर्स सकेर गएको। सो उसको काम चाहिँ के छ त अमिन र सर्वेक्षकलाई के गर्ने त भन्दाखेरि निरीक्षण गर्ने भयो, उनीहरूको क्वालिटी हेर्ने होइन। सो यो चाहिँ यो काम चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट छ कि होइन, त्यही भएर सर्टेन अब जुनियर लेभलको टेक्निसियन पनि के छन् त पिपुलहरूसँग बढी फ्यामिलियर छन् होइन। उनीहरूले पनि के गरेर हुन्छन् त त्यसलाई क्वाइट बिजी, अझ सरकारी अमिन भन्ने हुन्छ होइन, अनि प्राइभेट प्र्याक्टिस गरेरहरू पनि हुन्छन्। सो त्यसरी चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ होइन उनीहरूलाई युज गरिरहेको छन् है। अनि दे आर क्वाइट नेसेसरी होइन, कुनै ठाउँमा केही विवाद भयो केही गऱ्यो भने चाहिँ अमिन बोलाउनु पऱ्यो होइन, यस्तो गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ आउने भयो। सो उनीहरूले के गर्ने हो त त्यो अमिन भनेको चाहिँ दे आर एक्चुली युजिङ द क्याडेस्ट्रल इन्फर्मेसन होइन, त्यहाँको इन्फर्मेसन के कस्तो छ। अनि अघि मैले भने जस्तै डिस्क्रिपेन्सिजहरू के छ होइन, ल्यान्डमा, ल्यान्ड पार्सलमा अनि ल्यान्ड ओनरसिप सर्टिफिकेटमा। सो ल्यान्ड पार्सल भनेको चाहिँ क्याडेस्ट्रल म्यापको कम्पोनेन्ट भयो। सो त्यो तिनवटा कुराको चाहिँ डिस्क्रिपेन्सीलाई चाहिँ हेरेर होइन आफ्नो जजमेन्ट लगाएर अनि के दिने भयो त अमिनहरू अथवा जुन सर्वेक्षकहरू छन् उनीहरूले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ सर्टेन एउटा आइडिया दिनुभयो होइन। सर्टेन एउटा चाहिँ के दिने भयो त ल्यान्डमा चाहिँ तपाईँको यहाँ हो डिमार्केट गर्न चाहिँ हेल्प गर्ने भयो। सो क्याडेस्ट्री भनेको चाहिँ यति नै भयो मेन कुराहरू है। So cadastral using a cadastral survey or cadastral map is a comprehensive register of the real property of the country हैन। अघि नै भने जस्तो कुरा भयो। यसमा चाहिँ यो ओनरसिपहरू हुन्छ हैन, प्रिसाइज लोकेसन हुन्छ, डाइमेन्सन हुन्छ, त्यसको युज र भ्यालु थाहा हुन्छ है, बाउन्ड्रिजहरू दिने भयो। सो अर्को के पनि गर्ने भयो त भन्दाखेरि एरियाको नामहरू, युनिक आइडेन्टिफाइङ नम्बरहरू हैन, पोजिसन्स अफ एक्जिस्टिङ स्ट्रक्चर,
क्याडेस्ट्रल म्यापमा अरू कुराहरू पनि हुन्छ, जस्तै बाटो भनी भइहाल्यो, नदीनाला, जङ्गल होइन, सरकारी जग्गा, प्राइभेट जग्गा, के छ त अरू यो जुन ओपन स्पेसेसहरू होइन, चौरहरू, त्यस्तो खालेहरू पनि कुराहरू पनि राखिएको हुन्छ क्याडेस्ट्रलमा। अनि घर पनि हुन्छ होइन, पक्की घर, कच्ची घर, त्यो पनि राखिएको हुन्छ। Cadastral survey should create accurate, accessible, interoperable, timely, secure, complete information about land and property in affordable and efficient way. So अब इट इज क्वाइट सेन्सिटिभ होइन, मान्छेको ल्यान्डसँग एसोसिएटेड भएको कुरा हो। हामीले अगाडि पढ्यौँ ल्यान्ड भनेको चाहिँ सबै मान्छेको होइन, सबै लाइफ एक्टिभिटिजहरू अकर हुने ठाउँ भयो होइन। अनि यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दा सबैलाई चाहिँ एउटा होइन अनबायस्ड तरिकाले इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नु पर्यो। अब नेपालको केसमा के छ त भन्दाखेरि अब पहिला त अघि अस्तिको कुनै एउटा मैले केस कुनै क्लासमा चाहिँ क्वेसन पनि राइज गरेको थिएँ होइन, वाइ स्टिल आर देयर पिपुल होमलेस, होमलेस भन्दा पनि ल्यान्डलेस अथवा त्यो हुन्छ नि इन्फर्मल सेटलमेन्टमा चाहिँ स्टिल मान्छेहरू त किन छन् त है। त्यो सबैको पुर्खाले त्यो लिएर आएको यो हो होइन, जग्गा जमिन हो होइन, स्टिल के छ त होइन, वाइ त्यो चाहिँ ब्यालेन्स तरिकाले चाहिँ उनीहरूलाई ल्यान्डको उस मिलिरहेको छैन होइन। नागरिक भएपछि त उनीहरूमा जग्गाको अथवा बस्न पाउने अधिकार पनि छ उनीहरूसँग होइन, त्यसलाई चाहिँ किन इम्प्लिमेन्ट भइरहेको छैन त भन्ने कुराहरू पनि थियो। त्यही भएर सबैलाई चाहिँ अनबायस्ड तरिकाले सबैलाई चाहिँ ल्यान्डको एक्सेसिबल गराउनको लागि सो यो क्याडेस्ट्रल रेकर्डहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट तरिकाले चाहिँ म्यानेज गरेर राखेको हुन्छ। ओके, अब क्याडेस्ट्रल सर्वेमा चाहिँ क्याडेस्ट्रल सर्वे अकॉर्डिंग टू पर्पस होइन, क्याडेस्ट्रल सर्वे क्यान बी डिभाइडेड इन्टु 3 टाइप्स है। एउटा भनेको चाहिँ फिस्कल क्याडेस्ट्रे छ होइन, so that's actually it's related to the economy of the country, right? And then we have legal cadastre which acts as a legal evidence. And अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि मल्टिपर्पज क्याडेस्ट्रे, it's combining various purpose and usage. Okay, अब फिस्कल क्याडेस्ट्रे भनेपछि फिस्कल भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल होइन, यो वर्डले चाहिँ फाइनेन्सियललाई चाहिँ डिनोट गर्छ। फिस्कल भन्ने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि क्याडेस्ट्रे कस्तो खालको क्याडेस्ट्रे भनेको त के हो, रेकर्ड्स राख्ने सिस्टम हो होइन। त्यो क्याडेस्ट्रे जसमा चाहिँ के गरियो त भन्दाखेरि यो राज्यलाई चाहिँ कर उठाउनको लागि होइन, सो फिस्कल जो चाहिँ मनी जुन ट्याक्सेसनको पर्पज थियो त्यसको लागि मात्रै होइन के गरियो त भन्दाखेरि क्याडेस्ट्रल रेकर्ड्सहरू राखियो। यो मान्छेको चाहिँ यति एरिया छ, सो द्याट पर्सन हेज टु प्रोभाइड दिस सर्ट अफ मनी होइन। कति थियो त, अब अहिले हामीले ल्यान्डको ट्याक्स कति तिरिरहेको छौँ त होइन, सर्टेन ल्यान्डको भ्यालुको चाहिँ यति पर्सेन्टेज भन्नुभयो। पहिला के गरे त के थियो, पहिला हामीले हिस्ट्रीमा पढ्दै जाँदाखेरि एकचोटि चाहिँ कति अराउन्ड कति 8 भागको 1 भाग भन्ने थियो, एकचोटि चाहिँ 6 भागको 1 भाग चाहिँ त्यो ल्यान्डको जे जति प्रोड्युस थियो त्यो दिनुपर्ने थियो होइन, द्याट वाज ट्याक्सेसन सिस्टम है। त्यो पनि एरियाको आधारमा, अब यति मुरी फल्ने भयो भने चाहिँ उसको चाहिँ कति त्यति मुरी होइन, त्यसको के भयो त सर्टेन पार्ट चाहिँ दिनुपर्ने थियो। सो त्यो रेकर्डले चाहिँ के हेल्प गर्थ्यो त भन्दाखेरि सो यो ट्याक्सेसन सिस्टममा होइन, यो गभर्मेन्टलाई चाहिँ ट्याक्स जेनेरेट गर्नमा चाहिँ हेल्प गरिन्छ त्यो फिस्कल क्याडेस्ट्रेले चाहिँ। त्यसपछि आयो लिगल क्याडेस्ट्रे होइन, इट्स अनदर टाइप अफ क्याडेस्ट्रे जसमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि वाद विवादहरू, जग्गा सम्बन्धी विवादहरू मिलाउनलाई होइन, अब ल एन्ड अर्डर इन्फोर्स गर्नलाई है। अब त्यहाँ चाहिँ अब यो जे जति विवादहरू आउँछ त्यसलाई मिलाउनलाई होइन, यसको त्यसलाई चाहिँ त्यो गर्नको लागि चाहिँ के गरियो त भन्दा जुन चाहिँ क्याडेस्ट्रल रेकर्डहरू राखियो होइन, क्याडेस्ट्रे भन्ने बित्तिकै चाहिँ दुईवटै कुरा पर्ने भयो, क्याडेस्ट्रल म्याप एन्ड देन द्याट रेकर्ड्स होइन, त्यो क्याडेस्ट्रल रेकर्डहरू पर्ने भयो। अनि हामीलाई के छ त क्याडेस्ट्रल म्याप र क्याडेस्ट्रल रेकर्डलाई चाहिँ लिङ्क गर्नलाई चाहिँ वाट वी हेभ सर्टेन पार्सल आइडेन्टिफायर है। नेपालको केसमा चाहिँ क्याडेस्ट्रे चाहिँ पार्सल बेस्ड है। त्यो भएर चाहिँ त्यो खालको क्याडेस्ट्रल सिस्टम होइन जुनमा चाहिँ
त्यो जेलले चाहिँ के गर्छ त भन्दा यो लिगल एभिडेन्सको काम गर्छ हैन। जो जति विवादहरू छन् त्यसलाई मिलाउनलाई हेल्प गर्छ। त्यो क्याडेस्ट्रल त्यो सोचेर बनाइएको क्याडेस्ट्रल सिस्टम चाहिँ के भयो त भन्दा इट इज अ लिगल क्याडेस्ट्रल है। अनि अब रिसेन्टली अब के छ त भन्दाखेरि अर्बनाइजेसन भइरहेको छ हैन। अब एउटै ल्यान्डमा चाहिँ सर्टेन खालके धेरै खालको हक भोग र अधिकार हैन, राइट रेस्ट्रिक्सन एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीहरू भइरहेको छ हैन। युज भ्यालु एन्ड ओनरसिपहरू फरक भइरहेको छ। त्यो केसमा चाहिँ अब नेपालमा पनि टनल्सहरू बन्न लागेको छ हैन। सर्टेन ठुलो ठुलो मेगा स्ट्रक्चरहरू बन्न लागेको छ, हाउसिङहरू बन्न लागेको छ हैन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटै ल्यान्डलाई चाहिँ के भयो त भन्दा धेरै पर्पजले चाहिँ युज गर्न सकियो है। ल्यान्ड युजको कुराहरू आएको छ, जोनिङहरू गर्ने हैन, कुन ठाउँलाई चाहिँ अब इन्डस्ट्रियल एरिया बनाउने, कुन ठाउँलाई रेसिडेन्सियल एरिया बनाउने हैन, यस्तोहरू कुरा छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा चाहिँ के गर्नु पर्यो त त्यो क्याडेस्ट्रेमा निहित हुनु पर्यो हैन। भेरियस पर्पज अनि युजहरू चाहिँ त्यो क्याडेस्ट्रेमा चाहिँ निहित हुनु भयो हैन। सो त्यो खालको क्याडेस्ट्रेलाई चाहिँ के भनियो त भन्दाखेरि मल्टिपर्पज क्याडेस्ट्रे भनियो है। इट्स कम्बाइनिङ भेरियस पर्पज एन्ड युजेस। If you can see in this picture, सुरुमा के भएछ भन्दाखेरि सुरुमा अब हामीले पनि नेपालकै हिस्ट्रीको केसमा पनि के भयो त भन्दाखेरि ट्याक्स जेनेरेट गर्नको लागि हैन राज्यलाई चाहिँ कर चाहिएको कारणले गर्दाखेरि के भयो त भन्दा यो जग्गा सम्बन्धी, भूमि सम्बन्धी हैन रेकर्ड राख्नु पर्यो हैन, अभिलेख राख्नु पर्यो। त सुरुमा भएको भनेको फिस्कल क्याडेस्ट्री ओरिजिनेट हुँदाखेरि। सो मेन फेज इन द Western humankind land relationship, you can see what there was fiscal cadastry up to the late 1700s. So agriculture revolution, then feudalism. So land equals to wealth, and that was fiscal cadastry. And this was judicial cadastry. Judicial, judiciary legal. So then late 1700s to World War II, industrial revolution and land markets, land acted as a commodity as well as wealth, right? So land transfer गर्नु पर्ने भयो। सो त्यो केसमा पनि यु क्यान से लिगल कुराहरू चाहियो केही हैन। सुरुमा चाहिँ फाइनान्शियल कुरा भयो, त्यस पछाडि अरू पर्पज अथवा ल्यान्ड ट्रान्सफर गर्नको लागि अब सर्टेनली हैन लिगल क्याडेस्ट्री आउनु पर्यो है। त्यस पछाडि पोस्ट वर्ल्ड वार II एन्ड पोस्ट वार रिकन्स्ट्रक्सन, ल्यान्ड वाज अ स्केयर रिसोर्स एज वेल एज वेल्थ एन्ड कमोडिटी। सो ल्यान्डको भ्यालु चाहिँ बढ्दै गयो हैन। जति धेरै अब मान्छेहरूको इन्ट्रेस्ट बढ्दै गयो। अब नेपालको केसमा पनि के भयो जुन जनयुद्ध भयो, जनयुद्ध भएपछि एभ्रीबडी फ्लिड फ्रम द भिलेजेस हैन। गाउँ गाउँमा चाहिँ स्कुलहरू पनि बन्द भयो हैन, बस्नलाई पनि गाह्रो भयो। सो त्यो के भयो त मान्छेको टार्गेट चाहिँ सो एभ्रीबडी वेन्ट टु द नियरेस्ट सिटिज। त्यो केसमा ल्यान्ड वाज स्केयर्स हैन। ल्यान्ड चाहिँ के भयो त भन्दा सिटी एरिया कोर एरियामै ल्यान्ड पाउनलाई गाह्रो भयो। के भयो त सो भन्दाखेरि अब त्यहाँनिर चाहिँ प्लानिङको अब क्याडेस्ट्रल सिस्टम राम्रो चाहियो, अथवा जुन त भ्यालु महँगो भएपछि मान्छे स्केयर भएको रिसोर्स हैन। ल्यान्ड चाहिँ अलिक स्केयर हुने बित्तिकै त्यसको पैसा बढ्नु हैन। अनि सानो खालके बाउन्ड्रीमा सानो खालके त्यो कन्फ्लिक्टमा पनि अलिक सानो खालके के भन्छ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भने ठुलै खाले कन्फ्लिक्ट आउनु हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ल्यान्ड रेकर्ड चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो है। क्याडेस्ट्रल सिस्टम चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो। प्लानिङको केसमा चाहियो। अब त्यो मिनिमम ल्यान्डलाई पनि कसरी म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गर्ने भने सो इन 1980s अनवर्ड इन्फर्मेसन रिभोल्युसन, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, सोसल इक्विटी हैन। सो ल्यान्ड इज इक्वल टु अ कम्युनिटी स्केयर रिसोर्स एज वेल एज वेल्थ एन्ड कमोडिटी। के हुने भयो त भन्दाखेरि सो वी निड अ मल्टिपर्पज क्याडेस्ट्रल सिस्टम है। सुरुमा फाइनेन्सियल कुरा मात्रै उठाउनेदेखि लिएर पछि के भयो त लिगल कुराहरू एस्पेक्टहरू हेर्नेदेखि लिएर हैन प्लानिङ गर्न लागि। अनि फाइनल्ली चाहिँ के भयो त हाम्रो अहिलेको एक्जिस्टिङ क्याडेस्ट्रल सिस्टम भनेको चाहिँ धेरै कन्ट्रिजहरूमा स्टिल नेपालमा पनि इट एक्ट एज अ मल्टिपर्पज क्याडेस्ट्रल सिस्टम। अब ल्यान्ड ट्याक्स पनि उठाउने भयो, अनि मोर्गेजहरू दिने, प्लानिङ ल्यान्ड युज जोन्सहरूमा चाहिँ पर्ने हैन। त्यो कुराहरूको लागि चाहिँ के छ त नेपालको क्याडेस्ट्री पनि यु क्यान से इट्स अ मल्टिपर्पज क्याडेस्ट्री सिस्टम है। फिस्कल भनेको अघि नै भनिहाल्यो इज इस्टाब्लिस्ड फर द पर्पज अफ रेभिन्यू एन्ड ट्याक्स कलेक्सन हैन। लिगल भनेको चाहिँ क्याडेस्ट्री इज इस्टाब्लिस्ड टु ग्यारेन्टी द पब्लिक राइट एन्ड रेस्ट्रिक्सन ओभर द ल्यान्ड पार्सल। इट एक्सप्लेन्स द लिगल स्ट्याटस अफ द ल्यान्ड। यदि कोहीसँग चाहिँ लिगल स्ट्याटस छ ल्यान्डको भन्यो भने के भयो त भन्दाखेरि यदि सरकारले उसलाई चाहिँ अधिग्रहण गर्न लाग्यो, त्यो ल्यान्डलाई कुनै रूपमा प्रयोग गर्न लाग्यो भने पनि
सरकारले पनि के गर्नु पर्यो त्यसलाई मुआवजा दिनु पर्यो हैन उसको नामको जग्गा हो त्यो है अनि कुनै प्रोजेक्ट छ यदि कसैले चाहिँ केही अब त्यो ल्यान्डलाई चाहिँ उसलाई किन्न मन लाग्यो भने अब उसको चाहिँ कति छ ल्यान्डको भ्यालु हैन भ्यालु अनुसारको कम्पेन्सेसन दिनु पर्यो हैन किन्दाखेरि सो लिगल क्याडेस्ट्रे पनि उसको चाहिँ के गर्छ त भन्दा राइटहरू हैन त्यो एरियामा चाहिँ उसको राइट छ भनेर चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने पर्यो है multi-purpose cadastre which is established not only to show fiscal and legal status of land but also show other geodata like topographic and land use data. It can be used for infrastructure development, planning and construction activities and also known as land information system. Okay, so ultimately चाहिँ के छ त भन्दाखेरि we need to establish a land information system. Land information system भन्ने बित्तिकै के भयो त भन्दा ल्यान्डको जुन त्यो पार्सल अथवा क्याडेस्ट्रल डेटा छ त्यो क्याडेस्ट्रल डेटाको टपमा चाहिँ हामीले अरू कुराहरू अरू जीआईएस लेयर्स डेटाहरू राखेर के गर्न सक्यौँ त भन्दाखेरि प्लानिङको लागि हैन हामीले चाहिँ के गर्न प्लानिङ गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्न सक्ने भयो हैन सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ हामीले त्यो ल्यान्डलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेर चाहिँ राम्रो खालको प्लान बनाउन सक्ने भयो सो त्यो भनेको चाहिँ के हो त इट फल्स अन्डर मल्टिपर्पज क्याडेस्ट्रे त छ हामीसँग ल्यान्ड इन्फर्मेसन त छ त्यसलाई चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि त्यसलाई अरू जियो डेटा प्रोडक्टहरूसँग मिलाएर चाहिँ एनालाइसिस गरेर ल्यान्डको चाहिँ कसरी प्रपर युज गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ हेर्नु भयो हामीले हैन इट्स अ मल्टिपर्पज क्याडेस्ट्रे ओके पार्सल भनेको चाहिँ किताहरू एउटा हैन पार्सल भनेको चाहिँ सर्टेन एउटा पोलिगन अथवा जुन तिमीले क्याडेस्ट्रल म्याप हेर्यौ भने सो एउटा चाहिँ एरिया हैन चारवटा चाहिँ के भन्छ वरिपरि चाहिँ अरू किताहरूले अथवा अरू उसले चाहिँ घेरिएको हैन जुन एउटा जग्गा जसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ भित्रको हक भोक र अधिकार चाहिँ समान हुन्छ हैन त्यो खालको युनिटलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त पार्सल भनिन्छ हैन एउटा ल्यान्डको प्लट आई थिंक अगाडि पनि भनिसके त मैले हैन अगाडि क्लासहरु सो पार्सल भनेको चाहिँ किता भनेर जुन भनियो हैन जस्तै एउटा सर्टेनली एउटा घर बन्या चाहिँ एउटा कितामा बन्या हुन सक्छ के एउटा घरको एरिया है सो त्यो किता भनेको चाहिँ के भयो त त्यो पार्सल भनेको चाहिँ अरू पार्सलहरुले घेरिएको भयो हैन उतापट्टि नै अर्को यतापट्टि नै अर्को हैन साँधहरु सधियारहरु हुन्छ नि त त्यो हुने भयो अनि त्यो एउटा पार्सलमा चाहिँ के हुने भयो त एउटा सर्टेन मान्छेको चाहिँ अन्डर उसको चाहिँ हुने भयो त्यो नाममा हुने भयो त्यो है जसको के हुने भयो त क्याडेस्ट्रल म्यापमा चाहिँ त्यसमा एउटा नम्बर हुने भयो हैन पार्सल नम्बर अनि त्यो पार्सल नम्बर किता नम्बर भन्नु अथवा त्यो अनि त्यो पार्सल नम्बर चाहिँ के गर्न सकिने भयो त हाम्रो जुन चाहिँ सर्टिफिकेट दिया हुन्छ ल्यान्ड ओनरशिप सर्टिफिकेट जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा भनेको त्यसमा चाहिँ त्यो पार्सल नम्बर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि उसको चाहिँ डिटेल्स हुने भयो है त्यसरी हुन्छ सो फिस्कल क्याडेस्ट्रीको बारेमा चाहिँ भनेको छ Often the first land administration setup, especially when you need for broad tax base, need index map, approximate safe size of parcels needed. Fiscal cadastre is primarily interested in use and therefore use of parcels. It needs to be updated once a year. Fiscal cadastre property valuation and land taxation. Functions of fiscal cadastre from Dale and McLaughlin. उनीहरुले चाहिँ यिनीहरु प्रोफेसरहरु हो उनीहरुले चाहिँ क्याडेस्ट्रेको बारेमा चाहिँ किताबहरु लेखेका छ हैन उनीहरुको आधारमा चाहिँ इन्फर्मेसन बेस्ड फर प्रपर्टी ट्याक्सेसन है फिस्कल क्याडेस्ट्रेको फंक्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि इट इज एक्ट एज अ इन्फर्मेसन बेस्ड distribution of funds from public programs, monitoring and supporting land market, information for growth management and land use planning. So function हैन फिस्कल क्याडेस्ट्रेको फंक्सन चाहिँ यिनीहरु भयो है अब सुरुमा त ट्याक्सै उठाउनु पर्यो हैन पब्लिक प्रोग्रामहरुको लागि फन्ड प्रोवाइड गर्नु पर्यो है ल्यान्ड मार्केटलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने भयो अनि यो ग्रोथ म्यानेजमेन्ट एन्ड ल्यान्ड युज प्लानिङको लागि पनि हेल्प गर्ने भयो And then we have legal cadastre, which actually is a cadastre that grew out of fiscal cadastre, supports the property description and identification of land registration. It is run by different or same institutes, state or licensed surveyors, can also exist next to fiscal cadastre. Main role to keep index map and unique parcel identifiers. Quality of map and boundary surveys needed might be higher than fiscal cadastre. Legal cadastre is a parcel based description of rights of interest.
in real property, typically supported by titles or deeds and registry. Functions of legal character define property rights, often in conjunction with formal and case law. Describe the extent, spatial, sometimes temporal, of property rights. Support land transfer, provide evidence of ownership, using land as a collateral. Program administration, enforcement of laws, targeting of incentives, and public land management. So legal क्यारेक्टरहरूले चाहिँ यति कुरामा हेल्प गर्ने भयो है। सो के छ त यहाँ भन्दाखेरि यहाँनिर यो पोइन्ट इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट होइन। अरू भनेर त हामीले भनिरहेको जस्तै कुराहरू छ। सो यहाँनिर चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि सो लिगल क्यारेक्टरमा द क्वालिटी अफ म्याप एन्ड बाउन्ड्री सर्वेज निडेड माइट बी हायर देन द फिजिकल क्यारेक्टर भनेको छ है। क्वालिटी अफ म्याप भन्नुको मतलब चाहिँ व्हाट यु निड, सो यु निड अ स्मल स्केल लार्ज स्केल म्याप चाहियो होइन। लार्जर स्केल म्यापले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि त्यो पार्सलको बारेमा चाहिँ होइन लिगल स्ट्याटसहरू अलिक क्वालिटी राम्रो चाहियो कि म्यापको होइन, राम्ररी आइडेन्टिफाई गर्न सकियोस्, मिनिमम लेस मार्जिन फर एरर होइन। सो एरर चाहिँ कम हुने भयो। सो त्यस्तो खालके जुन क्यारेस्ट्रियल म्याप छ होइन त्यो चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि त्यस्तो युज हुने भयो लिगल क्यारेस्ट्रीको केसमा। अब फिजिकल क्यारेस्ट्रीको केसमा के थियो, फिजिकल क्यारेस्ट्रीको काम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ल्यान्डको ट्याक्स उठाउने होइन। अब विदाउट म्याप पनि भइरहेको थियो त होइन, क्यारेस्ट्रियल रेकर्ड मात्रै भए पनि यसको चाहिँ 10 मुरी आउने खेत छ भन्यो भने उसले चाहिँ कति दिनु पऱ्यो त होइन, 8 भागको 1 भाग अथवा 6 भागको 1 भाग त्यसरी दिनु पऱ्यो उसले है। उसको चाहिँ के छ त्यहाँनिर उसको क्यारेस्ट्रियल रेकर्ड भनेको यति मुरी आउने चाहिँ खेत छ भनेर हुने भयो होइन। त्यहाँ चाहिँ अब पार्सलै नभए नि भयो क्या होइन, क्यारेस्ट्रियल म्यापै नभए नि भयो। तर लिगल क्यारेस्ट्रीको केसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सर्टेन चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दा लिगल क्यारेस्ट्रीको केसमा चाहिँ व्हाट यु निड, सो यु निड टु आइडेन्टिफाई द बाउन्ड्री होइन। सो त्यो पार्सल बाउन्ड्री चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दा आइडेन्टिफाई गर्ने भयो है। त्यसरी चाहिँ अब अलिकति लार्जर स्केलको चाहिँ म्याप चाहिने भयो हामीलाई होइन। सो यो कुरा पनि ख्याल गर्नु पर्यो है। But there are different other functions as well. So define the property rights, often in conjunction with the formal and case law. अब यो फर्मल ल भनेर चाहिँ के हो त, फर्मल ल भनेको अब यो मुलुकी ऐन भन्ने तिमीलाई थाहा छ भने सो द्याट वाज अ काइन्ड अफ फर्मल ल। अथवा कुनै कम्युनिटीमा पनि आफ्नै खालको ल हुन्छ होइन। सो त्यो लजहरू चाहिँ विच आर नट रिटन, सो होइन चल्तीको कानुनहरू होइन त्योहरू चाहिँ के भयो त फर्मल ल भयो। केस ल भनेर चाहिँ आई गेस होइन, मलाई त्यो लको बारेमा चाहिँ विल हेभ अ गेस लेक्चर होइन। सो अन थर्सडे, ओके थर्सडेको 6 बजे चाहिँ हाम्रो त्यो छ। सो केस ल भनेको चाहिँ होइन एउटा चाहिँ रिटर्न छ, अर्को चाहिँ यो रिटर्न नभएको हुनसक्छ है, म ट्याक्कै यो चाहिँ थाहा भएन। सो डिस्क्राइब द एक्सटेन्ट होइन। अब क्यारेस्ट्रियल यो लिगल क्यारेस्ट्रियलले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि एक्सटेन्ट डिफाइन गर्ने भयो, स्पेसियल समटाइम्स टेम्पोरल है। प्रपर्टी राइट्स, सपोर्ट ल्यान्ड ट्रान्सफर होइन, एउटाबाट अर्कोमा ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने भयो। प्रोभाइड एभिडेन्स अफ ओनरसिप होइन, मेरो चाहिँ यो ल्यान्ड छ भने मेरो ल्यान्डको चाहिँ के छ त ममा ओनरसिप छ भन्ने एभिडेन्स चाहिँ वाट आई क्यान युज द डकुमेन्ट्स अर रेकर्ड्स द्याट इज हेज बिन प्रोभाइडेड बाई मी होइन अन्डर द लिगल क्यारेक्टर त्यो हुने। सो आई क्यान युज द ल्यान्ड इज अ कोल्याटरल होइन, ल्यान्ड राखेर मैले धितोको रूपमा युज गरेर ल्यान्डलाई चाहिँ होइन मोर्गेज लिन पाएँ होइन, ऋण लिन पाएँ। यदि मलाई चाहिँ त्यो ऋण दिनलाई चाहिँ के बेसिस चाहियो नि त होइन, त्यो चाहिँ ल्यान्ड क्यान एक्ट एज अ कोल्याटरल। सो प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेसन है, enforcement of laws, targeting of incentives, and public land management। So डिफ्रेन्ट कामहरू गर्नको लागि चाहिँ के चाहियो त भन्दा हामीसँग बेटर रोबस्ट चाहिँ लिगल क्यारेक्टर चाहियो। सो मल्टीपर्पज क्यारेक्टर is a term started in late 1970s, indicating that a lot of very useful, if not vital, information is parcel related, especially socio-economic and socio-political phenomenon, social constructs. Fiscal and legal characteristics were best, but especially all kind of land use data is added. So what happens here, Pandakiri? So we would have your हामीले के चाहियो, हामीले के गर्न खोजिरहेछौँ त भन्दा so we are actually making or designing a multi-purpose cadastry. So multi-purpose cadastry भन्ने बित्तिकै अब म्यापको आधारमा बेस हुने भयो नि त होइन, क्याडेस्ट्रियल बाउन्ड्री यहाँनिर आएर ओभरले भइरहेछ बल्ल है। त्योभन्दा पहिला what you need to have, we need to have different base maps। त्यो बेस म्यापलाई सपोर्ट गर्नलाई एउटा जियोजेटिक रिफरेन्स फ्रेमवर्क चाहियो
है। अनि क्याडेस्ट्रियल बााउन्ड म्यापमा चाहिँ के छ त हामीसँग एउटा पार्सल छ, क्याडेस्ट्रियल बााउन्ड्री छ, अनि त्यस पछाडि त्यो पार्सलको रिलेटेड रेकर्ड्सहरू छ होइन। अनि सँगसँगै हामीले के गर्न सक्यौँ त भन्दा अदर डिफ्रेन्ट ओभरलेजहरू गर्न सक्यौँ है। जस्तै ल्यान्ड युज म्याप भयो। अब त्यो उसको ठाउँमा होइन निजगढकै एरिया लिने हो भने हामीसँग चाहिँ के चाहियो त भन्दा यो घना जङ्गल होइन, डेन्स फरेस्ट, कोर एरिया कति छ त जङ्गल, यो त्यसलाई ओभरले गर्नु पऱ्यो हामीले चाहिँ। अनि कुन एरियामा चाहिँ हामीले त्यो उस बनाइरहेको छौँ होइन, एयरपोर्ट बनाउनु गइरहेको छौँ है, त्यो चाहिँ कसको अन्डरमा पर्छ। अब कति जग्गा चाहिँ अधिग्रहण गर्नु पऱ्यो होइन, मान्छेहरूको जग्गा कति लिनु पऱ्यो, त्यहाँबाट गर्न सकियो। सो के चाहियो त भन्दा त्यो आजकल युज गरिरहेको भनेको चाहिँ मल्टिपर्पज क्याडेस्ट्री। अब रोड एक्सपान्सन प्रोजेक्ट भइरहेछ होइन, कहाँ कहाँनिर घर छ, कति छ, कतिलाई चाहिँ अब त्यहाँ उनीहरूले के भन्छ नियम नमानिकन यति राइट अफ वे छोडेर घर बनाऊ भनेको बेला भइसक्यो भने उनीहरूले चाहिँ अरू मान्छेको लयमा राखेर यता देखेर यसले पनि छोडेको छैन कि म पनि छोड्दिनँ भन्दै घर बनाएको कति छन् होइन। अब कति मान्छेले चाहिँ त्यहाँ के गरेर छन् त भन्दाखेरि आफ्नो ल्यान्डै छोडेर चाहिँ होइन यति लिमिटसम्म चाहिँ घर बनाएको छैनन्। त्यसलाई ओभरले गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले के गर्न सकिने भयो त, अथवा घरै बनाए पनि कतिलाई चाहिँ डिस्ट्रक्ट त्यो प्रपर्टीलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि अब डिसमेन्टल गर्नु पऱ्यो। त्यो हेर्नको लागि चाहिँ वी वुड निड अ मल्टिपर्पज क्याडेस्ट्री है। हामीले सुरुमा चाहिँ किता राख्नु पऱ्यो होइन, अनि अर्को लेयर राख्नु पऱ्यो। अब रोडको एक्सपान्सन गर्दाखेरि यतिसम्म चाहिँ हामीलाई राइट अफ वे चाहिन्छ भन्नु पऱ्यो। त्यो राइट अफ वेमा चाहिँ हामीले बिल्डिङ फुटप्रिन्ट ओभरले गऱ्यौँ भने ओके, सो यो बिल्डिङ चाहिँ के हुनु भयो त अब चाहिँ यसलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्नु पऱ्यो होइन। अनि हामीले तिनीहरूलाई नोटिफाई गर्नलाई चाहिँ अब हामीसँग यदि त्यो किता नम्बर छ, किता नम्बरको होइन त्यो जग्गा धनीको चाहिँ नाम र नम्बर छ भने, इमेल छ भने उसलाई डाइरेक्ट पठाउन सकियो नि त होइन। तपाईँको चाहिँ यस्तो पर्दो रहेछ, तपाईँले चाहिँ यो भत्काउनु पऱ्यो यति दिनसम्म, त्यो तपाईँले भत्काउनु भएन भने अब यो सरकारी निकाय आफै आएर भत्काइदिन्छ, अनि त्यो भत्काएको चाहिँ पैसा तपाईँले दिनुपर्छ, त्यस्तो खालको कुराहरू है। यो चाहिँ इक्जाम्पल भयो के को मल्टिपर्पज क्याडेस्ट्रियल। वी क्यान युज द्याट क्याडेस्ट्रियल सिस्टम टु सिस्टम फर डिफ्रेन्ट पर्पजेस होइन। सो त्यही भएर इट्स अ मल्टिपर्पज। सो सिमेटिक अफ ओभरल्यापिङ राइट्स, रेस्ट्रिक्सन एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज। अब यहाँ हेऱ्यो भने यो चित्रमा यो डेल एन्ड म्याक्लगिनले बनायो प्रोफेसरहरूले 1999 है। सो नेटिभ टाइटल क्लेम, अब त्यहाँ हेर्नु पऱ्यो है, एउटा डिफ्रेन्ट इन्ट्रेस्ट क्या, एउटा ल्यान्डमा चाहिँ भेरियस इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ। ओके, यिनीहरू हेरेर त राम्ररी हो निहालेर। Okay, 5 मिनट्सको टाइम दिन्छु होइन। 5 मिनटमा चाहिँ यो चित्र चाहिँ आफूले बनाउनु पऱ्यो है कपीमा त्यहाँ है। 5 मिनटमा चाहिँ जुन यो चित्र छ नि ठ्याक्कै त्यही बनाउनु पर्दैन कि, त्यस्तै खालको त्यहाँको चाहिँ सर्टन स्केच जस्तो होइन आइडिया आउने तरिकाले चाहिँ यसलाई कपी गरेर सबैले हेरेर
ओके अब सबैले आफ्नो आफूले बनाएको यो त्यो पिक्चर छ हैन त्यसलाई चाहिँ च्याटमा अपलोड गर है फोटो खिचेर ओके अब सिमेटिक अफ यो डिजाइन देखाएको छ हैन यो सिमेटिक अफ ओभरल्यापिङ राइट्स रेस्ट्रिक्सन एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने छ सो यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सबैले है नेटिभ टाइटल क्लेम छ अब सर्टेन नेटिभ मान्छेहरूले चाहिँ गरेको छ टाइटल क्लेम चाहिँ यति एरियामा छ राइट सो त्यस पछाडि के भयो त भन्दा वी अल्सो ह्याभ अ हेरिटेज प्रोटेक्सन एरिया है यहाँनिर चाहिँ के रहेछ त भन्दा यो एरियामा चाहिँ के रहेछ हेरिटेज रहेछ होइन सम्पदा रहेछ यो एरियामा चाहिँ पछि फेरि अर्को के छ प्रोटेक्टेड स्पिसिस ह्याबिटेट होइन यो एरियामा के छ त भन्दाखेरि अब एउटा स्पिसिसको प्रोटेक्टेड स्पिसिसको चाहिँ ह्याबिटेट रहेछ यहाँनिर चाहिँ फेरि जस्तै के हुनसक्छ अब नेटिभ टाइटल क्लेम भनेको चाहिँ अब कुनै होइन कुनै समुदायले अथवा कुनै उसले चाहिँ यो होइन नेटिभ बसिरहेकै पहिल्यैदेखि उनीहरूको पुर्खाहरूले उपभोग गरिरहेकै उनीहरूले चाहिँ यहाँ टाइटल चाहियो भनेर भन्यो अब हेरिटेज प्रोटेक्सन एरिया कुनै एउटा सम्पदाहरू होइन विश्व सम्पदाहरू धार्मिक अथवा जुन हुन्छ नि जियोग्राफिकल यस्तो केसमा चाहिँ यो एरियामा चाहिँ के रहेछ त सर्टेन एउटा हेरिटेज रहेछ होइन अब बौद्धनाथ पशुपति भने जस्तै पशुपति एरिया नै भन्न सकियो हामीले सो पशुपति एरियाको यतापट्टि चाहिँ के छ त भन्दा जङ्गल छ एउटा होइन श्लेषमान्तक वन छ त्यो श्लेषमान्तक वनमा चाहिँ अब कुनै चाहिँ एउटा सालकहरू अथवा कुनै होइन यो स्पेसल खालको चाहिँ स्पिसिस रहेछ होइन त्यसमा चाहिँ के छ फेरि यो त्यो सर्टेन प्रोटेक्टेड स्पिसिसको चाहिँ हेबिटेट छ भनेर भन्न पाइयो है अनि त्यस पछाडि फेरि के छ त अब फ्लड जोन यो एरियामा चाहिँ के पनि आउँछ बाढी आउँछ होइन सर्टेन यो नदी बगिरहेको छ यहाँबाट सो यसमा चाहिँ के जाने भयो त बाढी आउन सक्ने भयो होइन अनि प्रपोज रोड वाइडेनिङ अब यहीँ भएर चाहिँ के गरिरहेको छ त रोड एक्सपान्सन अथवा वाइडेनिङ गर्ने भनेर भनिरहेको छ है एउटा चाहिँ यसमा चाहिँ सर्टेन एउटा ल्यान्ड युजको जोन बनाइदिएको छ फेरि है यहाँतिर चाहिँ नोइज बफर छ होइन नोइज आउने भएको कारणले गर्दा यो एरियामा चाहिँ माइनिङ गर्नलाई लिजमा दिएछ फेरि है अनि ट्रान्समिसन लाइन इजमेन्ट भइरहेको छ ट्रान्समिसन लाइन गइरहेको छ होइन योमा चाहिँ फेरि रेस्ट्रिक्सन यो एरियामा चाहिँ केही गर्न पाइन्न भनेर भन्नु सो अब यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदाखेरि चाहिँ मान्छेले के विचार गर्नु पर्यो त अथवा यो रोडकोले के विचार गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि रोडले चाहिँ फ्लडले उस गर्न सक्छ भने गर्नु पर्यो होइन घर बनाउने मान्छेले नि फ्लड जान सक्छ भनेर बुझ्नु पर्यो यहाँनिर चाहिँ फेरि यो प्रोटेक्टेड स्पिसिस चाहिँ यसलाई झ्याउ हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा आउनु पर्यो क्या सबै यो लेयर्सहरू सबै यो कुराहरू होइन डिफ्रेन्ट जियोग्राफिकल लेयर्सहरू चाहिँ ओभरल्याप गरिसकेपछि होइन के आउने भयो त भन्दाखेरि हाम्रा चाहिँ यसको युजमा चाहिँ हामीले विचार गर्न सक्ने भयो है कसैले अपलोड गरेन यहाँ तिमीहरूले चाहिँ जुन यो बनाएको छ नि अघिको यो चित्र त्यसलाई च्याटमा चाहिँ अपलोड गर हजुर सर्टेन एरियाको हो कि यो कस्तो हो सर अलि बुझिएन कि तिमीले मैले भनेको बुझेन अघिको त्यो बनाएकोलाई चाहिँ च्याटमा अपलोड गर भन्ने सबैलाई फोटो खिचेर चाहिँ त्यसमा त्यो बुझ्यो नि होइन ओके अब यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इक्जाम्पल दिएको हो क्या एउटै ठाउँमा चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको के हुनसक्छ त भन्दा ओभरल्यापिङ राइट रेस्ट्रिक्सन एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी हुनसक्छ भनेर इक्जाम्पल दिएको मात्रै हो होइन हाम्रो ल्यान्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ल्यान्डमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दा सर्टेन एउटा ल्यान्ड छ भने त्यसमा 2-4वटा राइटहरू चाहिँ ओभरल्याप हुन सक्ने भयो होइन त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ हुन्छ है यदि हामीसँग यो डिफ्रेन्ट जोन्सहरू छ भने हामीले के गर्न सक्यौँ त भन्दाखेरि एउटै ल्यान्डमा चाहिँ ओभरल्यापिङ राइटहरू छ नि त यो ट्रान्समिसन लाइन पनि बनाउँछु भनेको छ होइन यहाँ चाहिँ हेरिटेज एरिया पनि छ होइन यहाँ के छ प्रोटेक्टेड स्पिसिसको एरिया पनि छ है यस्तरी चाहिँ हेर्नु पर्यो है अब यो एउटै ठाउँमा पुरै 10वटै हुन्छ भन्ने त होइन बट देयर द ल्यान्ड पार्सल्स माइट ह्याभ होइन ओभरल्यापिङ राइट्स अब यो केसमा पनि ओभरल्यापिङ राइट्सहरू छ है यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो ल देन क्याडेस्ट्रल सिस्टम ओके क्याडेस्ट्रल सिस्टम भयो होइन एनालग जियोग्राफिकल क्याडेस्ट्रल के भयो ल सुनिलले देखाउ त ए ल हालिसक्यो सुनिलले ठिक छ यसरी चाहिँ राख्नु पर्यो सबैले है एउटैमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट यो होइन ओभरल्यापिङ राइट्सहरू चाहिँ हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो है त्यो गर्न हजुर ओके सो अब क्याडेस्ट्रल सिस्टममा जाऊँ हामी है क्याडेस्ट्रल टाइप्समा त गइयो पर्पसको आधारमा डिफ्रेन्ट टाइप्स छ होइन त्यसरी भयो अब एनालग ग्राफिकल एन्ड क्याडेस्ट्रल एनालग र ग्राफिक एनालग अथवा ग्राफिकल है अब एनालग भनेको के छ त
एनालग अर यु क्यान से ग्राफिकल। एनालग भनेको नट डिजिटल भन्ने बुझिन्छ नि होइन, ट्रेडिसनल हो है। अनि ग्राफिकल भनेको चाहिँ इट वाज बेस्ड अन स्केचेस होइन, चित्र बनाएको होइन। सो यो एनालग र ग्राफिकल क्याडेस्ट्रे भनेको द क्याडेस्ट्रल सिस्टम इन विच द बााउन्ड्रिज मे बी डिस्क्राइब्ड विथआउट न्युमेरिकल इन्फर्मेसन बाई सोइङ देम ग्राफिकल्ली अन अ प्लान है। अब नेपालको केसमा पनि के भयो त भन्दाखेरि विदाउट अब न्युमेरिकल इन्फर्मेसन चाहिँ देखाइएन होइन। अब सर्टेन केसमा अब त्यो कन्ट्रोल पोइन्टको आधारमा ल्याट लङहरू चाहिँ पत्ता लगाउन सकिएला, तर मोस्टली चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो भनेर चाहिँ एनालग सिस्टम नै छ है, कोअर्डिनेट्सहरू छैन। अब भनौँ न यसमा चाहिँ कोअर्डिनेट भएको, यसमा कोअर्डिनेट नभएको भनेर भनौँ। हाम्रो पार्सलको पोइन्टहरू चाहिँ कोअर्डिनेटले डिफाइन भएको छैन नि होइन। हाम्रो जुन किता नक्सा छ त्यो किता नक्सामा यदि कोअर्डिनेट भइदिया भए होइन, त्यसमा चाहिँ यो पोइन्टको यति यति भइदिया भए त हामीले त के गर्थ्यौँ, त्यही कोअर्डिनेट खोज्दै हिँड्थ्यौँ होइन, त्यही अनुसार काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यो गर्न मिल्थ्यो होइन। तर त्यो चाहिँ भएको छैन है। सो हाम्रो नेपालको केसमा चाहिँ we still have analog or graphical cadastry, but अहिले चाहिँ के भइरहेको छ, डिजिटल क्याडेस्ट्रल सर्वे भइरहेको छ होइन, न्युमेरिकल क्याडेस्ट्री भइरहेको छ। सो अहिले के गरिरहेछ भन्दा युजिङ टोटल स्टेसन्स होइन टु एक्चुअली ग्यादर द इन्फर्मेसन अफ द कोअर्डिनेट्स अफ द ल्यान्ड पार्सल होइन। ल्यान्ड पार्सलमा चाहिँ अब 4वटा मात्रै कुनाको होइन कि, त्यो ल्यान्ड पार्सलको सेप कस्तो छ त्यो अनुसार होइन, त्यसको चाहिँ त्यो बााउन्ड्री कर्नरहरू कस्तो छ त्यो अनुसार चाहिँ के गरिरहेछ त भन्दाखेरि यो कोअर्डिनेटहरू कलेक्ट गरिरहेछ। सो न्युमेरिकल सर्वे भइरहेछ होइन, डिजिटल सर्वे यु क्यान से न्युमेरिकल सर्वे त्यो चाहिँ भइरहेको छ। सो ग्राफिकल क्याडेस्ट्रीमा के हुन्छ त, सो इट इज एक्चुअली अ ट्रेडिसनल मेथड, धेरै ह्युमन एफर्ट लगाउनु पर्छ होइन, हार्ड कपी म्याप्स एन्ड रेजिस्टर्स हुन्छ है। त्यही ल्यान्ड अब ग्राफिकल क्याडेस्ट्री युजिङ प्लेन टेबलमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि त्यहीँ फिल्डमा नै म्याप बन्ने भयो होइन, त्यही नै पेपरमा चाहिँ हेरेर यो टेलिस्कोपिक एल्टिट्युडहरू तिमीले सर्वेङमा पढिसक्यो, टेलिस्कोपिक एल्टिट्युडले हेरेर त्यहाँ नापेर होइन, सो योलाई चाहिँ फिक्स गरेर पोजिसन होइन, ओरिएन्टेसन गरेर प्लेन टेबललाई, अनि ओरिएन्टेसन पछि के थियो होइन सेक्सन त्योहरू सबै गरेर यसलाई चाहिँ यहीँनिर हामीले के गरिन्थ्यो त भन्दा अब म्याप बनाइन्थ्यो, प्रिपेयर गरिन्थ्यो होइन। सो रेकर्ड्स आर एनालाइज, स्टोर्ड, मेन्टेन एन्ड डिसिमिनेटेड म्यानुअली है, रेकर्डहरू सबै म्यानुअली ढड्डामा होइन रेकर्ड राख्नुपर्ने थियो। सो इक्जाम्पल चाहिँ क्याडेस्ट्रल सर्वे बाई युजिङ प्लेन टेबल मेथड। अब डिजिटल क्याडेस्ट्रल सिस्टम आयो होइन। ट्रेडिसनली क्याडेस्ट्रल सर्वे इज बिङ क्यारिड आउट ग्राफिकली विथ द हेल्प अफ प्लेन टेबल, because of the various problems, it is being gradually replaced by digital cadastral survey. In this method, the cadastral mapping is carried out by modern, highly accurate instrument, and the mapping recording and archiving process is done in computer. Further, the transaction and maintenance procedure is also carried on computer. Digital cadastry is that system in which the coordinate of every corner of parcel is recorded and it is maintained by a computer. It is also said to be a digital cadastry when data are captured and processing of this data in digital environment. यसरी हुने डिजिटल क्याडेस्ट्रीमा चाहिँ के छ त भन्दा त्यो तिमीहरूको अघिको त्यो जुन मैले बनाउन लाएको थिएँ नि त्यसकै आधारमा चाहिँ आजको एटेन्डेन्स लिन्छु है मैले, जसले त्यो हालेन ऊ चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ। सो ट्रेडिसनली क्याडेस्ट्रल सर्वे इज बिङ क्यारिड आउट ग्राफिकल्ली होइन, नेपालको केसमा के छ ग्राफिकल्ली बनाइरहेको छ होइन, विदाउट कोअर्डिनेट्स, फर्स्टमा प्लेन टेबल युज गरेर होइन, एनालग मेथडले। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भेरियस प्रब्लमहरू आयो नि त होइन, स्टोरिङमा आर्काइभिङमा के भयो, नेपालमा जनयुद्धको कालमा चाहिँ कति सरकारी कार्यालयहरूमा चाहिँ आग लागि हुँदाखेरि नापी कार्यालयहरू पनि के भयो त ध्वस्त भयो, बुझ्यो, नापी कार्यालयहरू पनि के भयो त उनीहरूमा भएको रेकर्डहरू पनि हट्यो होइन, जलेर तस नस नष्ट भयो। अनि त्यसलाई त्यो त यदि डिजिटल सिस्टम भएको भए होइन, अनि ठाउँ ठाउँमा सर्भरमा राख्या भए त के हुन्थ्यो, त्यो त बस्थ्यो नि त इन्फर्मेसन त होइन, म्यानुअल थियो, ढड्डामा थियो होइन, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जल्यो होइन, गयो। त्यसलाई रिप्लेस गर्नलाई चाहिँ के गर्यो त भन्दा डिजिटल क्याडेस्ट्री सर्वे भएको भए त त्यो डिसएडभान्टेज होइन, म्यानुअलको डिसएडभान्टेजबाट त हामी बचिन्थ्यो नि त होइन, त्यो हुने भयो। इन दिस मेथड द क्याडेस्ट्रल म्यापिङ इज क्यारिड आउट बाई मोडर्न हाइली एक्युरेट इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड द म्यापिङ रेकर्डिङ एन्ड आर्काइभिङ प्रोसेस इज डन इन कम्प्युटर। सो डिजिटल भन्ने बित्तिकै डिजिटलको एडभान्टेज भन्ने बित्तिकै कम्प्युटर आएपछि भएको एडभान्टेजहरू हुने भयो है। सो फर्दर मोर द ट्रान्जेक्सन एन्ड मेन्टेनेन्स प्रोसिड्युर इज अल्सो क्यारिड अन कम्प्युटर। Digital cadastry is that system in which the coordinate of every corner of parcel is recorded and is managed by a computer होइन। अब डिजिटल क्याडेस्ट्रीमा चाहिँ के भयो त यही हो मेन कुरा भनेको, सबैको कोअर्डिनेटहरू लिएर हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ कम्प्युटरले रेकर्ड गर्ने म्यानेज गर्ने काम गरिन्छ है। इट इज अल्सो सेड टु बी अ डिजिटल क्याडेस्ट्री
when data are captured and processing of this data are done in digital environments हैन डिजिटल टुल्सहरु युज गरेर डिजिटल इन्भाइरोमेन्टमा डेटा राखेर प्रोसेसिङ गरेर हैन आउटपुट चाहिँ हामीले विथ द हेल्प अफ कम्प्युटर जेनेरेट गर्न सक्यौं भने सो त्यो क्यारेस्ट्री चाहिँ के हुनु भयो त डिजिटल क्यारेस्ट्री हुनु भयो है यसरी बुझ्नु पर्यो हैन सो डिजिटल क्यारेस्ट्री सिस्टममा यु क्यान आइदर डिजिटाइज फ्रम एक्जिस्टिङ डेटा हैन अर यु क्यान डु फिल्ड सर्वे है डिफ्रेन्ट मेथड्सहरु युज गर्न सकिन्छ हैन यो मेथड्सहरुको बारेमा चाहिँ जुन त्यो जर्नल भनेको थिएँ नि मैले हैन नेप्ली जर्नल अन जियोइन्फर्मेटिक्स त्यसमा चाहिँ छ कसरी क्यारेस्ट्रीमा चाहिँ हाउ क्यान यु युज दिस डिफ्रेन्ट लेटेस्ट टुल्स एन्ड टेक्नोलोजी भन्ने कुराहरु चाहिँ छ है त्यहाँ हेर्न सकिन्छ अब डिजिटल क्यारेस्ट्रल सिस्टम बनाउनको लागि हैन डिजिटल क्यारेस्ट्रल सिस्टम बनाउनको लागि त हामीलाई त के चाहियो वी नीड एक्चुअली द कोअर्डिनेट्स अफ एभ्री पार्सल नि त हैन त्यसलाई चाहिँ वी क्यान डु द्याट बाई डिजिटाइजिङ फ्रम एक्जिस्टिङ डेटा हैन हामीसँग अहिले एक्जिस्टिङ जुन त्यो किता नक्साहरू ब्लुप्रिन्ट म्यापहरू चाहिँ जति छ त्यसलाई पनि डिजिटाइज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ स्क्यान गरेर डिजिटाइज गरेर जियो रेफरेन्स गऱ्यौँ भने त त्यो त हरेकको पनि के आउने हो कोअर्डिनेट आउने भयो हैन वी क्यान डु द्याट अल्सो अथवा वी क्यान एक्चुअली अब यो भनेको केसमा चाहिँ इन दिस केस वाट वी आर डुइङ वेन एक्चुअली हामीले चाहिँ सेकेन्डरी डेटा युज गरिरहेको छौँ हैन सो पहिल्यै यो डेटामा एरर हुनसक्छ हैन यसरी सोच्नु पऱ्यो क्या सो यो भन्दा यो किन ठिक छ त भन्ने कुरा सो सुरुमै एरर भएको डेटालाई हामीले फेरि युज गऱ्यौँ भने त्यसमा अझै एरर इन्ट्रोड्युस हुनसक्छ हैन त्यो त राम्रो भएन नि त सो त्यो भन्दा हामीले चाहिँ त्यो प्राइमरीली नै फिल्डमा गएर डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज गरेर हैन हामीले डेटा कलेक्ट गऱ्यौँ हैन सो हरेक पार्सलको चाहिँ कोअर्डिनेटहरू लिएर आयौँ भने के हुने भयो त्यो केसमा चाहिँ बेटर हुने भयो हैन फिल्ड सर्वेमै गएर आयो भने अनि अब अलिकति लार्जर स्केलमा गर्नु छ भने वी क्यान अब प्र्याक्टिस अदर टेक्निक्स अल्सो हैन अझै अरू टेक्निक्सहरू पनि के गर्न सकिन्छ त प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ जस्तो फोटोग्रामेट्रीको केस हैन अब हाइब्रिड टेक्निकहरू युज गर्न सकियो भने फोटोग्रामेट्रीबाट सर्टेन एरियामा चाहिँ अब ठुलो ठुलो प्लट छ भने मान्छेलाई बोलाए अब त्यहाँ हुन्छ नि फिल्मै नगइकन यो प्लटको यति बााउन्ड्री हो भने खासै फरक नपर्ला अन्त ठुलो प्लट छ भने हैन तराईको केसमा चाहिँ बिघौँ बिघा छ भने चाहिँ अब फेरि त पुरै उहाँको फिल्डमा गएर हैन एउटा पार्सलै नाप्नु पर्यो भने त धेरै टाइम लाग्ला त्यो भन्दा के गर्न सकियो त रिमोट अब तराईको एरियामा चाहिँ फ्ल्याट ल्यान्ड हुन्छ नि त हैन सो फोटोग्रामेट्रिक एप्रोचहरू गर्न सकियो हैन रिलिफ डिस्टर्सनले चाहिँ खासै असर नगर्ने तरिकाले फोटोग्रामेट्रिक हैन यो मेथड्सहरू युज गर्न सकियो अर वाट वी क्यान डु हाइब्रिड हैन दुई तिनवटा प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ कनेक्ट गरेर पनि काम गर्न सकियो है डिजिटल क्यारेस्ट्रीमा चाहिँ त्यस्तो फ्लेक्सिबिलिटी भयो ठिक छ So what are the advantages of digital character system? It's reliability, profitability, efficient storage, fast retrieving, data analysis, seamless, so but not completely existing system, scaleless, fast, durable. So यिनीहरु चाहिँ भनेको जे जति GIS को एडभान्टेज छ जे जति डिजिटल सिस्टमको एडभान्टेज छ हैन सो त्यो नै मिलाएर राख्न सक्नु पर्यो हैन अब डिजिटल हुनेबित्तिकै रिट्राइभ गर्न सजिलो भयो खोज्नलाई बुझ्यौ स्टोर गर्न सजिलो भयो हैन रिलायबल भयो बढी प्रोफिटेबल भयो हैन डेटा एनालिसिस गर्न पाइयो सिमलेस भने चाहिँ के हो त यो भन्दाखेरि जुन यो कनेक्टेड क्या सिमलेस भने खोज्दै गयो अब एउटै लेयरमा हुने भयो क्या जस्तै सिमलेस भनेको चाहिँ विदाउट एनी बाउन्ड्रिज यो जोडिएको क्या एउटै हैन हामी सर्च गर्दै गयौँ भने गुगल म्यापहरू हेर्दै गयो भने पुरै नेपालको हेर्न मिल्छ नि त हैन तर हामीले कास्कीको एउटा हेर्नु पर्यो काठमाडौँको एउटा हेर्नु पर्यो भने एउटै सिस्टममा एउटै कनेक्टेड सिस्टममा हेर्नु मिल्दैन हैन के हेर्नुपर्छ त पहिला कास्कीको एउटा त्यो के अरे क्याडेस्ट्रल म्याप निकाल्नु पर्यो अनि यतापट्टि उहाँ काठमाडौँको हुने भयो हैन त्यो दुईटैलाई एउटै फ्रेममा कम्पेयर गर्न सकिएन हैन सो यस्तो कुराहरू एउटै यसमा स्केललेसनेस हैन डिजिटल हुने बित्तिकै जति मन लाग्यो त्यति स्केलको बनाउन सकियो हैन सबकी एनालगमा के थियो त सर्टेन फिक्स्ड स्केलहरू मात्रै थियो फास्ट भयो ड्युरेबल भयो मेन्टेनेन्स एन्ड अपडेट गर्न सजिलो भयो मल्टिपर्पज अप्लाई गर्न सजिलो भयो हैन यस्तो यस्तो कुराहरू भयो अब क्याडेस्ट्रल भने के हो त पहिला कर्भ छ अर्थ सर्फेस हैन अर्थको 3D लाई 2D मा देखाउनु भने म्याप हो हैन अनि मानिसहरूको जग्गा जमिन प्लटहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ क्याडेस्ट्रल म्यापमा देखाउनु भनेको क्याडेस्ट्रल सर्वे हो हैन यो भनेको
क्यारेस्ट्रेको चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट हो। यसरी चाहिँ किताहरू हुन्छ होइन, यहाँ भयो यसरी मान्छेको किताहरू चाहिँ यसरी यसरी एउटा नम्बर हुन्छ अनि होइन, बाटो गछ भने यसरी देखा हुन्छ है। सो एउटा किता हुन्छ मान्छेको प्लट, अनि त्यसमा चाहिँ किता नम्बर हुन्छ होइन। सो यसरी चाहिँ क्याडेस्ट्रल म्यापिङ क्याडेस्ट्रल सर्वे चाहिँ गरिन्छ। अब क्याडेस्ट्रल म्याप भनेको के हो त, अघि भर्खर देखाएको होइन। Cadastral map is a map that provides detailed information about real property within a specific area. Or simple example of a cadastral map might be a map of a village that shows the boundaries of all the parcels of lots within the village. Although cadastral maps can show other types of areas as well, these maps are usually maintained by the government and they are a matter of public record. Anyone who wishes to go to the office which maintains the records can ask to see them. So a cadastral map, on the other hand, is a map that shows how a locality is divided into units of ownership. है क्याडेस्ट्रल म्याप भनेको चाहिँ के भयो त भन्दा यो चाहिँ कसले होइन, यसलाई चाहिँ के छ त, क्याडेस्ट्रल म्यापमा चाहिँ के छ त, युनिट्स अफ ओनरसिपको आधारमा चाहिँ यो एउटा लोकालिटीलाई कसरी डिभाइड गरिएछ भनेर दिन सक्ने भयो। यहाँनिर हेऱ्यो भने होइन प्लट होइन सानो सानो एरियाहरू छुट्याएर छ है। सो यसले के दिन्छ त भन्दा सर्टेन मान्छेको चाहिँ यो नम्बर चाहिँ ओनरसिप उसकोमा छ भनेर भन्ने भयो होइन है, यो ओनरसिप डिभाइड गरेको दिने भयो। अब यसको डिटेल चाहियो भने हामीले यो म्याप होइन यति सिट नम्बरको म्यापको चाहिँ यति नम्बरको किता चाहिँ कसको हो होइन भनेर चाहिँ खोज्न सक्ने भयो। So what are the purpose of cadastral maps? It records land ownership, use and value, assist in valuation and taxation होइन। So cadastral map is a component of a cadastre है। So cadastre भनेर चाहिँ के छ त, फिस्कल लिगल मल्टिपर्पज छ होइन। न अहिले हाम्रो केसमा पनि वी आर युजिङ मल्टिपर्पज भनेपछि यो सबै कुराहरूमा चाहिँ हेल्प गर्ने भयो क्या होइन। द फेसिलिटेट्स द एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड ट्रान्सफर अफ ल्यान्ड ओनरसिप, डेभलपमेन्ट अफ प्लानिङ, ल्यान्ड रिफर्म, सेक्युरिटी अफ टेन्योर, ल्यान्ड युज प्लानिङ, लोन मर्गेज एन्ड अदर इकोनोमिक एक्टिभिटिज। सो यो चाहिँ के गर्ने भयो त, क्याडेस्ट्रल म्यापले चाहिँ हेल्प गर्ने भयो होइन। यिनीहरू कुराहरू चाहिँ के गर्नु त भन्दाखेरि यो काममा चाहिँ हेल्प गर्ने भयो होइन, यो कुराहरू चाहिँ गर्ने भयो। सो क्याडेस्ट्रे हेज टु पार्ट्स है। के छ त हामीसँग क्याडेस्ट्रेको चाहिँ दुईवटा पार्ट छ होइन भनिरहेको कुरा हो। यो चाहिँ म्याप भयो एउटा हामीसँग। म्यापले चाहिँ के क्वेसन एन्सर गर्छ त भन्दा एन्सर द क्वेसन्स वेयर एन्ड हाउ मच, कहाँ छ र कति छ होइन। त्यो एन्सर चाहिँ केले दिने भन्दा क्याडेस्ट्रल म्यापले कहाँनिर छ त मेरो किता होइन, अनि कति छ त यसको एरिया राइट। सो त्यसरी भन्ने हो। एन्ड देन वी हेभ रिटर्न रजिस्टर होइन। हाम्रो केसमा चाहिँ अब जग्गा धनी पूर्जा अथवा श्रेष्ठता भन्ने दुईवटा हुन्छ। सो त्यसले चाहिँ के गर्छ त, एन्सर्स द क्वेसन कसको, हुज एन्ड हाउ मच होइन। यो दुईवटा दिने भयो यसले पनि, को मान्छेको है अनि कति छ त एरिया, त्यो दिने भयो कसले, यो रेकर्ड यो रजिस्टरले होइन, श्रेष्ठता अथवा पूर्जाले। अब नेपालको केसमा क्याडेस्ट्रल सर्वेइङ, अब यो चाहिँ अलिकति पुरानो हो। यहाँ के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि क्याडेस्ट्रल सर्वे कम्प्लिटेड विथ लोकल कन्ट्रोल है। यसमा चाहिँ यो जुन यो वाइटवाला छ, सो वाइटवालामा चाहिँ के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि क्याडेस्ट्रल सर्वे चाहिँ गरेको राइट, तर यो जियोडेटिक कन्ट्रोल पोइन्ट युज नगरिकनै आफूले कन्ट्रोल पोइन्ट बनाएर, जुन तिमीहरूले चाहिँ सर्वे गर्दाखेरि बनाएको थियौ नि आफैले कन्ट्रोल पोइन्ट बनाएको एरियालाई कभर गर्ने गरेर, हो त्यस्तो पाराले चाहिँ क्याडेस्ट्रल म्याप गराएको है, सर्वे गराएको भन्ने भयो। यो केसमा चाहिँ के छ त, क्याडेस्ट्रल सर्वे कम्प्लिटेड विथ जियोडेटिक कन्ट्रोल, जुन चाहिँ यो डार्कर कलरहरू छ यसमा चाहिँ क्याडेस्ट्रल सर्वे इज बिन कम्प्लिटेड बाई जियोडेटिक कन्ट्रोल भयो। यसमा के भनिरहेको छ, क्याडेस्ट्रल रिसर्वे कम्प्लिटेड है, यो जिल्ला छ यसमा चाहिँ क्याडेस्ट्रल रिसर्वे चाहिँ भइसक्यो भनेर भनिरहेको छ होइन। सो क्याडेस्ट्रल रिसर्वे पार्सियली कम्प्लिटेड है। कता छ यो ठ्याक्कै, यसको भेटेन भने खोज्दाखेरि यो ठाउँ होला जहाँ चाहिँ क्याडेस्ट्रल रिसर्वे यिनीहरू हुनसक्छ है। त्यो क्याडेस्ट्रल रिसर्वे चाहिँ पार्सियली कम्प्लिटेड भइरहेको छ। अब आई थिङ्क यो धेरै पुरानो हो, अहिले धेरै ठाउँमा चाहिँ भइसक्यो होइन क्याडेस्ट्रल रिसर्वे। कास्कीको केसमा पनि हुँदैछ है। सो यसरी चाहिँ नेपालको कुराहरू भयो। सो आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ है त। ओके, कसैलाई केही क्वेसन छ आजको यसमा?
छैन सर त्यस्तो। के अरे सर त्यो एसाइनमेन्टको बारेमा चाहिँ थियो कि क्वेसन मेरो चाहिँ है, त्यो हजुरले एसाइनमेन्ट दिनुभयो नि लास्ट टाइम है, त्यसको त्यो रुल्सहरू रेगुलेसनहरू हामीले खोजेर लेख्न चाहिँ लेखियो अलिअलि है, तर कुनै पोइन्ट नै भएन कि यस्तो टर्महरू छ सर है, के बुझिँदैन कि कसलाई के गर्ने भनेको के भनेको है, त्यो लहरू एउटा दुइटा त्यहाँ धेरै भयो मध्येमा चाहिँ एक्टहरू हेऱ्यो भने कतिपय त बुझिन्छ नबुझिने होइन है, तर धेरै कुराहरू चाहिँ बुझिँदैन, त्यो सबै बुझ्यो भने त पुरा ल स्टुडेन्ट भयो होला जस्तो लाग्ने कि त्यति धेरै कुराहरू रहेछ। अनि अब हामीले त नर्मल्ली खोजेर त्यहाँबाट अब लेख सार्ने जस्तो कुरो त भयो, अब ल जस्तो कुरो मोडिफाई गर्ने कुरो त भएन नि त। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने सर, बुझिएन कि त्यो चाहिँ। त्यो कानुन अब अभियसली ल पढा मान्छेले उसलाई चाहिँ कानुनको बारेमा थाहा हुने भयो होइन, उसलाई त्यो भयो। द्याट ल इज एक्चुली फर पब्लिक पिपल होइन, पब्लिकको लागि चाहिँ त्यो जुन छ नि, आई क्यान सो द्याट होइन, सो दिस वान राइट। सो यो भने के हो त, जग्गा नाप जाँच ऐन हो। यो खास गरेको चाहिँ अब के भन्छ त, सरकारी निकायलाई काम गर्ने एउटा फ्रेमवर्क जस्तो बनाएको हो होइन। अनि यो पछि चाहिँ फेरि अर्को के छ, यिनीहरू छ, तर दे आर एक्चुअली फर पब्लिक के है। यो कुराहरू छ नि, यो चाहिँ सामान्य जनताहरूको लागि जानकारी दिनको लागि बनाएको कुराहरू हुन चाहिँ फेरि बुझ्यो। त्यो लालमोहर भनेको चाहिँ पहिला होइन, अनि चाहिँ नेपाल राजपात्र भनेको छ। सो यो भने चाहिँ अब सर्टेन मान्छे, अब यहाँ त रुल्सहरू छ नि त, यतिभित्र आफ्नो भएन भने यो गर्ने होइन, मान्छेहरूले यस्तो नगर्ने भनेको त्यस्तोहरू कुरा छ। अनि हामीलाई चाहिँ यो जानकारी पनि दिएको हो दिन चाहिँ है, तर यो सबै बुझे, अब सबै बुझेर त्यो ल स्टुडेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। अब सबै बुझ्ने सबै कुराको त्यो बुझे त राम्रै हो होइन, तर यो चाहिँ खास त्यो ल स्टुडेन्टलाई मात्रै भनेर दियो होइन कि, दे क्यान एक्चुअली एक्सप्लेन ल होइन, ल प्र्याक्टिसनरले चाहिँ हामीलाई सजिलो बनाउन सक्छन्। तर यो हामीलाई यो जानकारी दिएको चाहिँ हामी सामान्य मानिसको लागि हो क्या। अब संविधान छ होइन, संविधान त देशको हरेक मान्छेले चाहिँ पालना गर्नुपर्छ नि त राइट। सो त्यो संविधान चाहिँ अब छ, तिमीले भने जस्तै छ, इट्स एक्चुअली कम्प्लिकेटेड होइन। त्यो अब एउटा यो मैले दिनुको यो एसाइनमेन्ट दिनुको मोटिभ भनेको चाहिँ हाम्रो सिस्टम चाहिँ कस्तो छ त होइन, हाम्रो सिस्टम चाहिँ के छ त होइन, यस्तो छ, अलिक गाह्रै छ होइन बुझ्नलाई। अथवा जुन अब अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, सर्टेन मान्छेहरू जो चाहिँ अब अलिक प्राइभेट स्कुलमा पढे उनीहरूले चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दा, अब प्राइभेट आजकल त अब सरकारीमै पढे पनि नेपाली त्यति राम्रो हुन्छ होइन, नेपाली त यो भाषा पढ्न, यो भाषा बुझ्न त गाह्रै हुन्छ। अनि अझ कानुनको भाषा भयो फेरि यो है। यो भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, यो बुझ्नै पर्ने, हेर्नै पर्ने, जान्नै पर्ने कुरा चाहिँ हो है। अब यहाँ भनेको छ नि त, दे आर एक्चुअली डिभाइड होइन, यहीँ एक्सप्लेन गरेको छ मजाले राइट। सो यहीँ के भनेको छ त, किता होइन, किता भनेको जुन पार्सल थियो नि हाम्रो, किता भनेको चारैतिर साँधले घेरिएको राइट। यहाँ के छ, पार्सल भनेको चाहिँ पार्सल इज एक्चुली होइन के भन्छ, यो जमिनको टुक्रा होइन। अब यो के भन्छ, पार्ट अफ अ ल्यान्ड विच इज एक्चुली चारैतिर घेरिएको भनेको होइन, सेयर्ड भएन, कभर्ड गरेको होइन। सो चारैतिर घेरिएको हुने भयो होइन, प्रत्येक स्थानमा हक भोग र किसिमको समानता एक भएको होइन, सराउन्डेड बाई 4 डिफ्रेन्ट होइन, सराउन्डेड अन एभ्री 4 कर्नर्स है, एन्ड देन ह्याभिङ द सेम हक भोग र अधिकार होइन, राइट रेस्ट्रिक्सन एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी होइन, युज भ्यालु र ओनरसिप चाहिँ सेम भएको लाई चाहिँ किताब भनिन्छ भनेर भनियो यसले। सो एक्चुअली यो डिफाइन गरेको चाहिँ इट्स फर कमन पिपल लाइक अस होइन, सबैको लागि हो, नागरिकको लागि चाहिँ जानकारी दिएको हो क्या यो चाहिँ है। त्यसरी बुझ्नुपर्छ, द्याट्स आई थिङ्क, त्यो चाहिँ मेरो पर्सपेक्टिभ हो। अब हेरौँ होइन, हाम्रो गेस्ट लेक्चरमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ त होइन, जुन चाहिँ ल प्र्याक्टिसनर हुनुहुन्छ होइन, उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ वी क्यान आस्क है। अब म पनि भइनँ होइन, हामी सेम नै भइहाल्यौँ, तर त्यही त नि तिमीले भने एकदम ठिक हो है। तर यो चाहिँ अब यसमा टर्मिनोलोजिजहरू चाहिँ गाह्रै छ, थाहा नभएकै टर्मिनोलोजिजहरू के छ कस्तो छ होइन। तर यो चाहिँ फेरि त्यो ल स्टुडेन्टलाई मात्रै दिया होइन पढ्नलाई, यो चाहिँ हामी सामान्य नागरिकलाई नै बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ भन्ने हो। इनफ्याक्ट यो ल्यान्ड यो चाहिँ लोकसेवामा पनि आउँछ है, यो जग्गा यो ऐन र नियमावली चाहिँ मजाले क्वेसनै आउँछ लोकसेवामा, ठिक छ। अनि जुन यो लोकसेवामा निकाल्ने मानिसहरू छन् नि, जुन अर्को खालको लोकसेवा के प्रशासनवाला त्योवाला, त्यसमा त अझ कति धेरै यो ल्यान्डहरू यो ल नै पढ्नुपर्छ है। अनि अहिलेको यो जुन यो अधिकृतवाला त्यसमा पनि यो सरकारी ल सिस्टम त्योहरू पढ्नै पर्छ फेरि है। त्यही भएर चाहिँ खास
हामीले अब हाम्रो देशको केसमा भन्ने हो भने चाहिँ हामीलाई थाहा नै हुन्न क्या नियमै। नियमै थाहा नभएपछि कसरी पालना गर्ने त होइन। अनि त्यो मोनिटर गर्ने निकाय पनि त्यस्तै छ। अब यदि अरू कन्ट्रीमा कतै गइयो भने त्यहाँ चाहिँ केही ल छ भने त्यो मान्छेहरूलाई पनि हामीले यो पालना गर्नुपर्छ, अथवा जो सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई क्या सबैलाई सबै ल त थाहा नहोला होइन, तर तिम्रो प्रोफेसन एउटा छ, तिम्रो प्रोफेसनमा चाहिँ यु हेभ टु फलो दिस सर्टेन रुल्स होइन, सर्टेन दिस ल भन्यो भने चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ फलो गरे हुन्छ। बिकज उसलाई थाहा हुन्छ कि सो द्याट पर्सन वुड होइन, अब उसलाई चाहिँ त्यो फलो नगरे बापत चाहिँ के सजाय हुन्छ भन्ने त्यसलाई चाहिँ थाहा नै हुन्छ। अब मैले आफ्नै केसमा भनिदियो भने त्यो बङ्गलादेशमा म जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उबर होइन, उबर जुन युज गरिएको छ त्यो उबरमा चाहिँ हामी अघिल्लो दिन चढ्दाखेरि कति 5 जना अघि 6 जनालाई बस्न दियो, अहिले ठुलै थियो गाडी उसको होइन। अनि अर्को दिन चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि त्यहाँको लले चाहिँ यतिजना भन्दा राख्न नपाउने भनेर भनेछ। अनि यदि त्यो भयो भने चाहिँ देखियो भने चाहिँ के चाहिँ ट्राफिक रुल भयो, त्यो चाहिँ कति हजार चाहिँ फाइन गराउने भन्ने भयो क्या। अनि त्यस पछाडि त्यो भोलिपल्ट चाहिँ जुन चाहिँ ड्राइभर थियो उसले चाहिँ राखेन क्या होइन, तिमी चाहिँ अर्कोमा धरालिदियो क्या मान्छेलाई नि, अर्को गाडीमा आइज भने होइन। अनि किनभने भन्दाखेरि चाहिँ ल चेन्ज भएछ, यो ल चाहिँ फलो भयो, यो यदि यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ यति हजार रुल फाइन लाग्छ भन्ने चाहिँ भयो है। अब हामीलाई सर्टेन ट्राफिक रुल्सहरू त थाहा छ होइन, यस्तो गर्नुहुन्छ यस्तो भन्दा, तर धेरै खालको रुल्सहरू चाहिँ के फलो गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन होइन त्यो थाहा छैन। अनि त्यो रुल थाहा नभएपछि हामीलाई आफ्नो अधिकार पनि थाहा छैन क्या, रुल मात्रै होइन कि हामीले के पाउँछौँ त अधिकार होइन, त्यस्तो पनि थाहा छैन। त्यही भएर त्यो फर्स्ट स्टेप टु बी अ रेस्पोन्सिबल सिटिजन भनेको चाहिँ वी सुड नो द रुल्स एन्ड लजहरू पनि हो। अनि दिस इज अनि यो चाहिँ लाग्न सक्छ अलिक टर्मिनोलोजीहरू यस्तो भएको कारणले गर्दा थाहा हुन्न भन्ने लाग्न सक्छ, बट दे आर एक्चुली फर पिपुल लाइक अस होइन। यो राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुने हो। सो यिनीहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ हामी सबैले बुझ्नै पर्ने कुराहरू चाहिँ हो है, कसरी भइरहेको छ होइन। सो सबै कुरा चाहिँ यहाँ दिएको हुन्छ कि। ओके सर यो फाइल अपलोड गरिदिनु है त, अनि त्यो स्लाइडहरू के एउटा पनि राखिदिनु भयो होइन छ हजुरले? ए मैले त्यो योभन्दा अगाडिको चाहिँ लिङ्क हाल्दै थिएँ मैले होइन, त्यो लिङ्कबाट डाउनलोड गरे हुन्छ बुझ्यौ नि। अनि आजको पनि म यो अपलोडै गरिदिन्छु जे गरे पनि हुन्छ। र एक्ट एन्ड रुल्स त सेम भेटेँ मैले खोज्दा, लाइक ल्यान्ड एक्ट एन्ड रुल्स 21 भन्ने पनि ल्यान्ड एक्ट रुल छ। सो आई क्यान राइट एक्ट भन्ने के छ। अब तिमी के भेट्यौ होइन, तिम्रो इन्टरप्रिटेसन चाहिँ राख्ने नै हो है। ओके सर हजुर त्यो हाम्रो यो के अरे यो किता नापी हुन्छ नि, यसमा चाहिँ अब हामीहरूको घरतिर चाहिँ लगभग अब जस्तै पहिले एउटा मेजरमेन्ट भएको छ नि 2032 तिर, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको फेरि अब जस्तै पछि मेजर गर्दाखेरि चाहिँ लगभग धेरै नै फरक आउँछ कि। जस्तै म अलिक घर बस्दा बस्दै नि 5-6 चोटि चाहिँ नापी आयो होला, अनि त्यसमा चाहिँ नि लगभग धेरै झगडाहरू हुने डिस्प्युटहरू हुने हुन्छ कि। त्यसलाई चाहिँ हटाउनु चाहिँ हामीले चाहिँ एज जियोमेट्रिक्स स्टुडेन्ट चाहिँ के अवेरनेस के चलाउन सकिन्छ कि के गर्न सकिन्छ त्यही? ओके यस्तो भयो, त्यो चाहिँ फाउन्डेसनमै एररवाला फाउन्डेसन छ क्या त्यहाँ बुझ्यौ नि होइन। अब अवेरनेस चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि तिमीले आफैले बुझेर मान्छेहरूलाई सिम्पल टर्ममा चाहिँ त्यसको हिस्ट्रीदेखि लिएर आएर बुझाउन सक्छौ होइन। अथवा यो भनेर चाहिँ फेरि इट्स एक्चुली अ कम्प्लिकेटेड स्टफ है। अब मैले डिस्करेज गर्न खोजे जस्तै हुन्छ, तर यसमा चाहिँ राइट एप्रोच भनेको मान्छेलाई चाहिँ प्रशासनलाई चाहिँ सकेसम्म बढी एकाउन्टेबल र अनबायस्ड बनाउनलाई यु क्यान एक्चुली आस्क क्वेसन टु द होइन, क्वेसन टु द एडमिनिस्ट्रेसन। त्यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ आएर निवेदन दिएर यो ठाउँमा चाहिँ के भन्छ, यो ठाउँमा चाहिँ बढी विवादहरू भइरहेको छ यो सर्टेन एरियामा, यो एरियामा तपाईँहरू एकचोटि आएर चाहिँ अलिक राम्रो तरिकाले सबैको धेरै नै अब एउटा मात्रै ल्यान्डको किता होइन पार्सल मात्रै मेजर गर्दाखेरि के हुनसक्छ त भन्दा डिस्प्युट हुनसक्छ होइन। त्यहाँको कम्युनिटी टोटल पुरैलाई नै राख्ने गरेर कसरी डिस्प्युट कम गराउन सकिन्छ त्यसरी आएर तपाईँ आएर हेरिदिनु पऱ्यो बुझिदिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ तिमी गएर भन्न सक्यौ, अथवा तिमीले त्यहाँको सर्टेन मान्छेलाई लिड गरेर होइन लिएर गएर निवेदन दिएर चाहिँ राम्रो तरिकाले गरिदिनु भन्न सक्यौ। अनि यु क्यान अल्सो एक्ट एज अ वाच डग होइन, थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि अनि राम्ररी क्वेसन गर्न सकियो होइन, त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यो नै हो आई गेस अवेरनेसको केसमा भन्ने हो भने। तर के छ त भन्दा त्यहाँ त्यो ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल सिनेरियो हुनसक्ने भयो क्या।
अब एउटा त्यो मैले भनेको थिएँ नि मार्जिन अफ एरर यु क्यान ह्याभ लाइक त्यो ल्यान्डको जुन पार्सलमा चाहिँ त्यो लाइनको यतापट्टि नाप्ने कि यतापट्टि नाप्ने भन्ने भने 65 होइन सिएम चाहिँ फरक आउन सक्छ होइन इट डिपेन्ड्स अन द स्केल त्यो 65 नै होइन कि कुनैमा थोरै पनि हुन्छ सो अब त्यो कारणले गर्ने हो भने त के भयो त भन्दाखेरि एउटाको मान्छेको भित्र नाप्दिने एउटाको बाहिर नाप्दिने एउटा सर्भेयर आएर चाहिँ एकचोटि यहाँसम्म भनिदिने अर्को आएर यहाँसम्म भनिदिने भन्यो भने त धेरै ठाउँमा चाहिँ फरक फरक मान्छेले आफ्नो आफ्नो ल्यान्ड सर्भेयर ल्यायो भने त कन्फ्लिक्ट हुन्छ होइन सो त्यो कुरालाई मिनिमाइज गर्नलाई चाहिँ एउटा होइन मेरो ओपिनियन के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि सबै ठुलो एरियालाई चाहिँ त्यहीँ सरकारी सर्वेक्षक र सरकारी अमिन बोलाएर होइन निवेदन दिएर धेरै विवाद भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ आएर चाहिँ हेरिदिनु पऱ्यो तपाईँहरू भनेर उनीहरूलाई निवेदन दिएर बोलाएर धेरै सब अब एउटै मान्छेले चाहिँ होइन टोटल एरियाको त्यो मेजर गर्यो भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यसको सल्युसन आउन सक्छ तर यो भने जस्तो सजिलो चाहिँ हुन्न फेरि किनभने त्यहाँको जुन त्यो ओनरहरू हुन्छ होइन त्यो ओनरहरू चाहिँ के हुन्छ त फरक फरक ठाउँमा फरक फरक अवस्थामा त्यो बसिरहेको हुन्छ नि त होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यो गऱ्यो भने अलिकति थ्याङ्क यू सर त्यसरी चाहिँ युज गर्न सकिन्छ है ओके ल ठिक छ है त आजलाई यति नै गरौँ थ्याङ्क यू एभ्री वान हेभ अ गुड डे बाई